प्रथमाध्याये प्रथमपादे द्वितीयमधिकरणं जन्माद्यधिकरणं जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रम् अस्य अधिकरणस्य संगतिस्तावत् पूर्वं जिज्ञासाधिकरणे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र अथ कर्मविचारानन्तरम् अतः कर्मविचारस्य पूर्वभूतत्वात् ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति व्युत्पत्तिम् उक्त्वा ब्रह्मविषयकविचारः कर्तव्यः इति प्रतिपादितम्। इदानीं लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इति न्यायानुसारं विचारात्मकतया प्रतिपादितस्य ब्रह्मणः लक्षणमुच्यते अत्र। किं पुनस्तत् ब्रह्म यत् जिज्ञास्यतया उच्यते इत्यत्र आह इति वाच्यम्। अत्र श्रुतप्रकाशिकायां शास्त्र काण्ड द्विक अध्याय पाद वेदिका अधिकरणसम्बन्धेन सर्वासु संगतिषु क्रमशः संगतिः उक्ता वर्तते। वेदार्थविचारत्वात् शास्त्रसंगतिः, वेदान्तार्थविचारत्वात् द्विकसंगतिः, कारणविषयरूपत्वात् अध्यायसंगतिः, काण्डसंगतिः, कारणविषयरूपत्वात् द्विकसंगतिः, कारणविषयतर्करूपत्वात् अध्यायसंगतिः, अयोग्यव्यवच्छेदपादविश्रान्तेः पादसंगतिः, शास्त्रानुदानत्वात् पेटिकासंगतिः। वेदांत विचार रूपत्वात् द्विकसंगतिः। सिद्धद्विकं साध्यद्विकं साध्यद्विकं सिद्धद्विकं सिद्धद्विकம்னா என்ன சாத்தியத்விகம்னா என்ன விகசிங்கத்தையும் சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்திகம் சொல்லிட்டு சித்தத்விகம்னா என்ன சாத்தியத்விகம்னா என்ன सिद्धं ब्रह्म विषयक विचारः सिद्धं ब्रह्म साध्यं द्विकं तद्विषयक द्विकं साध्यं भक्तिः तद्विषयक उपासना तद्विषयक द्विकं साध्यं इति सर्वाः
सङ्गतयः तत्र स्पष्टतया प्रयुक्ताः वर्तन्ते। इदम् अत्र विषयवाक्यं तदेव सूत्रकारिकायाम् अयोगविवच्छेद विश्रान्तेः पादसङ्गतिः। इदमत्र विषयवाक्यं भृगुर्वै पार्वणिः वरुणपितरम् उपदसार अधीः भगवो ब्रह्म इत्यारभ्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभितं विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति तैत्तिरीयोपनिषत्। पूर्वपक्षम् उक्त्वा सिद्धान्तवचनवेलायां सूत्रार्थः विशेषणत्वेन उपलक्षणत्वेन इति द्वेन पूर्वपक्षः साक्षात् सूत्रार्थः जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रम्। इदं सूत्रं त्रिपदात्मकं सूत्रम्। जन्मादि अस्य यतः इति पदत्रयम् अत्र वर्तते। जन्म आदिः येषां ते जन्मादयः अथवा जन्म आदिः यस्य तत् जन्मादि इति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। भगवता भाष्यकारेण तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इति अभिहितमस्ति। बहुव्रीहिः द्विधा, तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः द्विधा, तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इति। तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः अत्र प्रथमस्य उदाहरणं सर्वादीनि सर्वनामानि लम्बकर्णमाणय इति। द्वितीयस्य उदाहरणं चित्रघुमाणय इति। तच्छब्देन तस्य अन्यपदार्थस्य गुणाः विशेषणानि भर्तिपदार्थानि तेषां क्रियान्वयितया यत्र सम्बन्धः सः तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः। तद्भावः तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः। तस्य गुणाः तद्गुणाः संविज्ञायन्ते इति संविज्ञायते तद्गुणः संविज्ञानः यस्य तत् यस्य सः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः समिति विशेष्य अन्वयितया कार्यान्वयितया विशेष्य अन्वयीयात्रिया तदन्वयि वर्तिपदार्थप्रतिपादकत्वं विशेष्यः समुदाय अन्वयिनी यात्रिया तदन्वितत्वं विशेषणविशेषयोः एककार्यान्वितया विज्ञानं यस्मिन् विशेष विशेषणं सः तद्गुणसंविज्ञानः सच्चगुणश्च स्वरगुणः जगादीन सर्वे नित्यं सच्चगुणश्च तौ विशेषणं एककार्यान्वितः जन्माद्यस्य यतः यतः पञ्चमी यस्मात् हेतुः पञ्चमी हेतु पञ्चमी हेतुत्वं उपादानपूर्वमा निमित्तपूर्वमा यतः कस्य प्रत्येके हेतु उपादान उपादानत्वं तुल्य उपादानत्वं विधेयात्मकं हेतु मात्रे पंचमी
இது வந்து உபாதானம். எதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே இருப்பது அந்த எதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே பஞ்சமிக்கு உபாதானத்துவம் அர்த்தம். ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி அதில் பஞ்சமியே இல்லை. ஏற்றயந்தி அபிசம்சந்தி பஞ்சமி இல்லை. இந்த இடத்துல மூர்த்தியை சேர்த்து எதகான்னு இருக்கு. எது மாத்திரை என்ன சிருஷ்டியில் தான் உபாதானத்துவம் உண்டு. ஸ்திதி பற்றி உபாதானத்துவம் கிடையாது. அதனால ஏது மாத்திரை பஞ்சமி. லயத்தை வச்சுட்டு உபாதானத்தை சொல்றாங்க இல்லையா? உபாதானத்துவம் வந்து பரிணாமம் வந்தால் உபாதானத்துவம். ஸ்திதிக்கு எது உபாதானம்? சரி இல்லை உபாதான லட்சணம் தேசம் லயத்தினால உபாதானத்தை சொல்ல முடியுமா இல்லையோ அப்படிங்கிற லய நிரூபிதா சிருஷ்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லை அதுக்கு உபாதானத்துவம் லயத்தினால உபாதானத்துக்கு ஆக்ஷேபம் பண்ணலாம். எத்த ஜீனம் பவதி ததேவ உபாதானம் பவதி ஆக்ஷேபம் பண்ணலாம். उत्तर यशोपसेचन कैथा वेद एकरसा वादानत्वं உபாதானத்துவம் உண்டு. என்ன சுவாமி சப்தத்துக்கு சுபாவ உபாதான காரணம் அது உபாதானத்துவம் ஆட்சியம். உபாதான லட்சணம் சரி கதவு கூட पूर्वभाव व्यवस्थाश्रय अनुगुण शब्द प्रलय तथा अस्य इति इदं शब्दस्य शक्तेः उच्यते. इदं शब्दस्य परिदृश्यमानं चेतनात्मकं जगत् इत्यर्थः. श्रुतौ भूतशब्दस्य उपादानेन तदनुरोधात् सूत्रकारनिर्देशः कुतः नास्ति इति शङ्कापरिहाराय अत्र भगवता भाष्यकारेण जगतः इति भाषितमस्ति. अनेन जगतः इति कथनेन श्रुतौ विद्यमानभूतशब्दस्य न चतुर्विधदेवादिभूतमात्रपरः अपि तु चिदचिदात्मककार्यवर्गपरः इति ज्ञापनार्थमेव श्रुतौ सूत्रे एवम् अभिहितमस्ति. एवमेव सूत्रे श्रुतौ बहुवचननिर्देशः कृतः, परं सूत्रे एकवचननिर्देशः वर्तते. अत्र सम्पूर्णस्यापि जगतः ब्रह्मनिष्ठकारणतानिरूपित एककार्यान्वितज्ञापनेन एककर्तृत्वसूचनार्थः तत्र भगवता भाष्यकारेण कृतः. यतः यस्मात् इति तस्मात् ब्रह्मणः इमानि भूतानि जायन्ते. अत्र अयं पूर्वपक्षः यतो वा इमानि भूतानि इति इदं वाक्यं ब्रह्मलक्षणतः प्रतिपादयितुं न शक्नोति. लक्षणं तु वेदा वक्तुं शक्यते विशेषणत्वेन अथवा उपलक्षणत्वेन. विशेषणत्वेन वक्तुं न शक्यते. कुतः अनेकत्व ब्रह्मणः अनेकविशेषव्यावृत्तत्वेन ब्रह्मणः अनेकत्वप्रसक्तेः. तदुपरि आक्षेपः देवदत्तः श्यामविवादोहिताक्षरसंपरिमाणः इति एकत्रैव सर्वेषां विशेषणानां परिवसानं दृश्यते. तद्वत् ब्रह्मणि सर्वेषां विशेषणानाम् एकस्मिन् ब्रह्मणि पर्यवसानम् अस्ति चेदपि न क्लेशः इति प्रश्नः तत्र. तदर्थं समाधानं पूर्वपक्षभिः उक्तं. तत्र गण्डोमुण्डपूर्णशब्दो इति प्रतिपादितं. तत्र अस्माभिः प्रश्नः सिद्धान्तचार्या प्रश्नः पृष्टः ब्रह्मशब्दस्य ऐक्ये तत्रापि ऐक्यं प्रतीयते इति प्रश्नः उक्तः. तत्र उक्तं खण्डोमुण्डपूर्णशब्दोः इति ऐक्येपि तत्र खण्डत्वादिव्यावर्तकभेदेन लोकव्यक्तयः बह्व्यः स्युः. तद्वत् ब्रह्मव्यक्तयः अपि बह्व्यः स्युः इति. तद्वत् ब्रह्मबहुत्वं भवति इत्युक्तम्. अनेनैव विशेषणेन निरक्षीषितत्वात् सम्भूय लक्षणमपि अनुपपन्नं तत्र पूर्वपक्षिभिः. द्वितीयः पूर्वपक्षः उपलक्षणत्वेनापि ब्रह्म न लक्षयन्ति जन्मादयः. अत्र भाष्यस्थ उदाहरणं स्वीक्रियते. यत्र अयं सः देवदत्तकेदारः इति. तत्र आकारत्रयम् अपेक्षते. पूर्वप्रतिपन्नः आकारः, उपलक्षण आकारः, उपलक्ष्य आकारः इति.
केदारः पूर्वप्रतिपन्न आकारः, उपलक्ष्य आकारः, उपलक्षण आकारः तारसपक्षिणः स्थानं। केदारत्वं पूर्वप्रतिपन्न आकारः, केदारत्वं उपलक्ष्य आकारः, देवदत्त स च केदारः देवदत्तकेदारः उपलक्ष्य आकारः, देवदत्तकेदारत्वं उपलक्ष्य आकारः। परम् अत्र पूर्वप्रतिपन्न आकाराभावात् यद्यपि उपलक्ष्य आकारः उपलक्षण आकारः वर्तेते तथापि पूर्वप्रतिपन्न आकाराभावात् ब्रह्म जन्म जगज्जन्मादयः उपलक्षणत्वेन ब्रह्मण लक्ष्यन्ति। सत्यज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति पूर्वप्रतिपन्न आकारः, जगज्जन्मादिकारणम् उपलक्षण आकारः इति चेत् तत्र तदा वक्तुं न शक्यते, अन्योन्याश्रयदोषः। यथा सत्यज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति पूर्वप्रतिपन्न आकारः, जगज्जन्मादिकारणम् उपलक्षण आकारः, एवं सति जगज्जन्मादिकारणं पूर्वप्रतिपन्नाकारः, सत्यज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति उपलक्षणाकारः इति परस्पर अन्योन्याश्रयत्वतः भवति। अतः इदं वाक्यं ब्रह्मलक्षणतः प्रतिपादयितुं न शक्नोति इति सिद्धान्तः प्रथमम् उपलक्षण आकार प्रतिपादनविषये यत्र काठिन्यं वर्तते सिद्धान्त विषयणत्वपक्षे दोषो नास्ति इति प्रतिपादितः। उपलक्षणत्वपक्षः एव सिद्धान्ते जगत्कारणत्वं म्हणजे स्वरूपनिर्गुणः उपलक्षणं मोक्षार्थोपास्यते उभयविद्वान् वेदे एवं समजयति। जगत्कारणत्वं स्वरूपनिर्गुणः लक्षणं साक्षात्तोपास्यते उभयोपि समं वेति विद्यावितरः। उपलक्षणत्वपक्षतः नमते सिद्धान्ते यतो वैमानि भूतानि जायन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये यत् येन यतः यत् वसितवैशेषात् पूर्वप्रतिपन्नाकारः वर्तते सदैव संवेदनमग्रः आसीत् इति प्रसिद्धिश्च दृश्यते। अतः पूर्वप्रतिपन्नाकारः अस्ति बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् बृहदेव धातोः शमनात् पूर्वप्रतिपन्नाकारः अस्ति। विशेषणत्वपक्षेपि न दोषः, अन्येन आश्रयदोषः। यतो वा इमानि भूतानि इत्यनेन वाक्येन जगत्कारणत्वेन अवगतं वस्तु ब्रह्म तत् सकलेतरवस्तु विसजातीयस्वरूपम् उच्यते सत्यज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यनेन। अतः न अन्योन्याश्रयदोषः भिन्नविषयत्वात्। यावत् द्विविधा यावत्तिः द्विविधा इतर धर्म अनन्वयरूप इतर वैलक्षण्यरूप अनन्तरं सजातीय इतर धर्म अनन्वयरूपा यावत् जगत्कारणत्वेन इतरवैलक्षण्यं लभ्येत, परन्तु जीवादिषु विद्यमानाः ये असाधारणधर्माः ते अत्र न सन्ति इति वक्तव्यं। तदर्थमेव सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। जगज्जानं स्वोपलक्षितं भवति जगत्कारणं स्वोपलक्षितं ब्रह्म विवक्तं ब्रह्म एव कारणं। அப்போதான் அது புத்தி ஞானத்துக்காக அதுதான்
16 தடவை எஞ்சாத்திய விஷயம் நானும் வரடி சொன்னேன் நீ அதான் புரிஞ்சுதா உனக்கு தெரியுமா विरोधाध्याये स्मृतिपादे प्रयोजनवत्वादिकं न प्रयोजनवत्वात् लोकोक्तविलादिवलियम् अनिषण्मनैर्घण्येन सापेक्षत्वार्थादिवशेति न कर्म अविभागाय चेन्न नादित्वात् उपपद्यते च उपलभ्यते च सर्वधर्मविपत्तेश्च इति पञ्चसूत्राणि इतः पूर्वं ब्रह्मणः जगत्कार्यं सम्भवति प्रतिपादयति सृष्टेः प्राक् एव समये जगत्सृष्टियोगः जगत्सृष्टुं शक्नोति इत्युक्तं जगत्सृष्टियोगः सः परमात्मा यद्यपि प्रयोजनाभावात् जगत्कारणभूतः भवितुम् अर्हति इति शङ्कापरिहाराय करोतं ब्रह्मेण ब्रह्मणः जगत्सृष्टित्वे प्रयोजनम् अस्ति वा न वा इति अत्र संशयः प्रथमसूत्रं न प्रयोजनत्वात् अवाप्तसंस्कारांस्य परमात्मनः जगत्सृष्टित्वे प्रयोजनाभावात् इति अत्र प्रयोजनं द्विविधं स्वार्थे पदार्थं प्रति स्वभावतः अवाप्तसंस्काराः ब्रह्मणः जगत्सर्गेण स्वार्थप्रयोजनम् अत्र किमपि नास्ति परार्थं तु परानुग्रहे भवेत् इति ईदृशम् इदं च जगत् गर्भ जन्म जरा मरणादि अनन्तदुःखभोगम् अस्ति ईदृशं जगत् स्वभावतः गुणावान् परमात्मा निवसति इति ब्रह्मणः जगत्सृष्टित्वे प्रयोजनाभावात् इति सूत्रं लोकोक्तलीलावैकल्यं लीलारूपं अप्रयोजनत्वात् पूर्वपक्षः प्रयोजनं जगत् लोकोक्तलीलावैकल्यं लीलारूप प्रयोजनवत्वात् इति ईश्वरः பிரயோஜனவத்துவம் இல்லைன்றதை சொல்ல முடியா எங்க அன்பயம் நன்மை எங்க அன்பயம் எதை சொல்றோம் ईश्वरः जगत्सृष्टा न यदि जगत्सृष्टा स्यात् तर्हि प्रयोजनवान् स्यात् जगत् तर्कदाय अनुमानदृष्टिः प्रयोजनसृष्टा चेत् प्रयोजनवान् प्रयोजनं स्वार्थवान् सृष्टेः प्रयोजनवत्वात् परमात्मनः प्रयोजनाभावात् अतः सृष्टिकर्ता ईश्वरः लीलारूपं प्रयोजनं किमिति इत्युक्ते ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं सम्भवति इति सिद्धान्तिनां स्वाभिप्रायं लोकदृष्टान्तरेण निर्वह्यते पूर्वं सार्वभौमः राजा परिपूर्णमपि भूतक्रीडां करोति कौतुकाध्यात्मं करोति तथैव स्वभावतः नित्य अवाप्तसंस्काराः बोधते भगवान् तथैव जगत्सर्गेण विचित्र सृष्टिसंहाररूपां कर्मकार्यं क्रीडनं करोति इति लोकदृष्टान्तरेण अत्र सिद्धान्तः भवति ब्रह्मणः जगत्सृष्टित्वे लीलैव अत्र प्रयोजनः अत्र तदुपरिप्रश्नस्तावत् पूर्वम् अविद्यमानस्य सन्तोषविशेषस्य प्राप्त्यर्थं लीलकृतं तत्र किमर्थम् अवाप्तसंस्कारार्थं सिद्ध्यति
लीलासु लोककृते स्याद् अभिमते समये सिद्धिस्तत्प्राप्तकामः यद्यदा इष्टं भवति तदा तस्य सिद्धिः आवाप्य संस्कारः न पुनः आगामिनां पुरुषार्थानां भावे सिद्धः तथा च ईश्वरस्यापि बहुस्याम् इति सङ्कल्पात् यस्मिन् काले यद् इष्यते जगत्सृत्वादिकं मोक्षप्रदानार्थं तस्मिन् काले तस्य सिद्धिः अवाप्तसंस्कृतम् उपकरणादिकम् अपेक्षते अभिमतसमये सिद्धितस्तु आप्तकामः सर्वं तदर्थम् उपकरणादि अन्वेषणं अनेन प्रकारेण अवाप्तसंस्कृतानां लीलायोगस्य वैषम्यनिर्गण्ये सापेक्षत्वात् विचित्रजगत्सृत्वादिकं ब्रह्मणः स्वभावः पूर्वपक्षं वैषम्यनिर्गण्ये न सापेक्षत्वात् संभाव्यते अत्र देवमनुष्य स्थावरगन्धाजन्मनात्मनः उत्कृष्टमध्यम अपकृष्टसृष्ट्या पक्षपातः प्रसिद्धते अतः ब्रह्मणः वैषम्यनिर्भिन्नदोषः संभाव्यते इति पूर्वपक्षः इति वैषम्यनिर्भिन्ने वैषम्यं न पक्षपातः वैषम्यं नाम पक्षपातः नैर्गण्यं न निर्दयः स्वामी சொல்ல வைஷமிய சப்தத்துக்கு பட்சபாதத்தை சொல்றேன் அதான் அது சொல்லுறேன் ब्रह्मणः वैषम्यनिर्भिन्नदोषः न सम्भाव्यते कुतः सापेक्षत्वात् देवमनुष्यादिक्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्मसापेक्षत्वात् विषमसृष्टेः बृहदारण्यकश्रुतेः साधुवरी साधु भवति पावकरी पावकरी पावको भवति पुण्यपुण्यकर्मः पावकपावकेन तदा देवादिक्षेत्रज्ञानां तत्तत् शरीरप्राप्त्यर्थं तत् कर्मानुगुणम् एवं निमित्तमात्रमेवासु सिद्ध्यानां सर्गकर्मणि प्रधानकारणीभूताः यतोहि सद्यशक्त्याः निमित्तमात्रं मुक्त्वैव नान्यत् किञ्चित् अपेक्षते नियतपदां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तुवस्तुताम् इति श्रुतावपि शक्तिर्न कर्म करणीयं स्वशक्त्या वस्तुवस्तुताम् न कर्म विभागाच्चिन्नादित्वात् उपपद्यते च उपपद्यते च सृष्टेः प्राक् क्षेत्रज्ञः नाम भवन्ति कुतः अविभागात् सदैव सौम्येकमत्र आसीत् इति सृष्टेः ब्रह्म एकमेव इति अत्र ज्ञायते अतः तदानीं क्षेत्रज्ञानात् तत्कर्म न विद्यते कथं तदपेक्षं सृष्टिः वैषम्यम् उच्यते इति प्रश्नः समाधानं तावत् अनादित्वात् तत्कर्मप्रवाहानां च इति जीवनम् अनादि कर्मप्रवाहं யாருக்கு जीवन सृष्टिप्रवाहः तत्कर्मप्रवाहानां तद् अनादित्वेपि अविभागात् கிடையாது இந்த கேட்க अविभागात् नामरूपविभागाभावात् उपलभ्यते तेषां न जायते वेदे वा पश्यते इति जीवस्य अनादित्वं सूर्यासन्दर्भसो धाताय सा भूतेन कल्पयेत् इति सृष्टिप्रवाहः अनादित्वं तद्भेदं तत् अव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियेत इति जीवस्य सर्वधर्मोपदेश्च इति अन्तिमसूत्रं प्रधानपरमाणुवादीनां कारणत्वनिरूपणे यद्धर्मवैकल्यमुक्तं लक्ष्यमाणं च तस्य सर्वस्यापि धर्मजातस्य कारणत्वनिरूपणे ब्रह्मन् उपपद्यश्च इति पादार्थं सर्वधर्मोपत्ते
करोति पादार्थम् लक्ष्यमाणधर्माणां शारीरिक मीमांसा भाष्यम முதல் அத்தியாயம் முதல் பாதத்துல ஆறாவது அதிகரணம் ஆனந்தமய அதிகரணம். இந்த அதிகரணத்துல 8 சூத்திரங்கள். ஆனந்தமய அபியாசாத் विकार शब्दात् न इति चेत् न प्राचुर्यात् तद्धेतोः व्यपदेशात् मानन्द्रवन्यमेव च क्रियते नेत्रवानुपपत्तेः मानन्द्रवन्यमेव क्रियते नैतरः अनुपपत्तेः भेदव्यपदेशात् कामात् न अनुमानं இதுக்கு முன் அதிகாரத்தில் சத்வரஜம் தமோ குணசிருந்த பிரகிருதி வந்து ஜெகத்காலம் ஆக மாட்டாது, அச்சேதன வஸ்துகள் நிரூபணமாச்சு. சரி, அதுதான் அச்சேதனமாட்டு ஒரு சேதனமான ஜீவன் ஜெகத்காலம் மாற்ற முடியாமா அப்படின்றத அச்சேதனை ஜீவன் ஜீவன் ஜெகத்காலம் இருக்கக்கூடாதா அப்படின்ற வாதம் தள்ளப்படுது. புத்த ஜீவனும் பக்தி விருதுகள் காரணத்துக்கும் அந்த வாதம் தள்ளப்படுது. இந்த இதுக்கான ஒரு வாதம் தைத்திரிய பிராமணத்தில் ஆனந்த வழியில சவாயே சபுருஷான வசமையில் ஆரம்பிச்சு தஸ்மாத்மா எதத்மா விஜானமயாது அஞ்சோந்தர ஆத்மா ஆனந்தமயா அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனந்தமய யாரு? இந்த புத்தனாக்கு தோஷத்தோட இருக்க ஜீவனா அதுதான் அவனோட பரமாத்மாவா? பூர்வ பட்சி வந்து அது ஜீவனே. ஏன்னா தஸ்மாத்மா விஜானமயா ஆனந்தமயான அந்த விஜானமயானுக்கு சாரீரா இருக்கிறான் அந்த ஆனந்தமயன். அப்போ விஜானம் வேணும்னு புத்தியை சொல்லி அந்த அவனுக்கு சாரீராக அந்த ஆனந்தமயம் வந்து ஜீவாத்மா தான் அப்படின்னு சொல்றான். அது மட்டும் இல்லை, சர்வவித்து சர்வஜா சர்வத்தினால அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரே ஜெகத்காரணத்தினா கூட அந்த ஈஸ்வரனோட இந்த ஜீவனை வந்து சமான அதிகாரத்தினால அனைத்து ஆத்மான ஜீவன் ஆத்மான விஷயம் ஸ்வேதோ தத்துவமசி சொன்னால அந்த ஜீவனை அந்த ஆனந்தமயம் சொல்லப்படுறது ஜீவாத்மா தான் அப்படின்னு. இது போல சித்தாந்தம் வந்து ஆனந்தமயம் சொல்லப்படுறது பரமாத்மா தான். அபியாசாது அவனுடைய ஆனந்தத்தை மேன்மேலும் பெருக்கி பெருக்கி சொன்னதால சைசானந்த சிவனிமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனந்தமய பரமாத்மா தான் அவனுடைய ஆனந்தத்தை மேன்மேலும் பெருக்கி பெருக்கி படிக்கிறது. சைசானந்த சீமையும் பவதி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அவனுடைய ஆனந்தத்தை மேன்மேலும் சொல்லும்போது ஜீவன் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் மனுஷன் தனுஷி ஆரம்பிச்சு மனுஷ கந்தர்வன் தேவ கந்தர்வன் பிதுர்லோகம் அப்படின்ற ரீதியில் போய் தேவனுடைய இதனுடைய விரகத்திலே பிரஜாவதிக்கும் போயிட்டு பரமாத்மா பரபிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தம் சொல்லும் போது வாக்கு மனசும் அதை பற்றி சொல்ல முடியாமல் திரும்பிடுது. எத்தோ வாசவத்தை அப்ராக மனதாத்தகா. அதனால் அந்த ஆனந்தத்தை அப்படியே மேன்மேல் பெருக்க முடியாத இது ஜீவன் இல்லை, ஆனந்தமயம் சொல்லப்படுறது பரமாத்மா தான். இப்போ விஞ்ஞானமயம் சொல்லப்பட்டது புத்தி இல்லை, ஞானத்தை ஒன்றி ஜீவன் என்று பொருள். விருதாரம் புத்தகத்துல மாத்தியந்திர பாடம் கண்மபாடம் 2 பாடத்துக்கிட்டே ஒரு பர்யாய பதமா யோ விஞ்ஞானே கிருஷ்ணன்னு ஏன் ஆத்மனத்தின் கிருஷ்ணன் சொல்றதால அந்த விஞ்ஞானம் சொல்லப்படுறது ஜீவாத்மா தான். அவனுக்குள்ள இருக்கிறது பரமாத்மா தான் ஆனந்தமயம் சொல்லப்படுறான்.
விஞ்ஞானம் யஜ்ஞம் தருதே அதே இதுதான் அதுக்கு அர்த்தம். விஞ்ஞானஞ்சா அவிஞ்ஞானஞ்சா அது மாதிரி தான். ஸோ விஞ்ஞானம்ன்றது புத்தியை சொல்லலை, ஞானத்தையோடைய ஜீவனை சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல அதனால பரமாத்மா தான் ஆன்மயம் சொல்லப்பட்டால் முதல் சுத்தம். விகார சப்தாத் ந இதிச்சே ந பிராச்சுரியாது. இந்த மயர் சப்த மயர் பிரத்யேகத்துக்கு விகாரன்ற அர்த்தம் போட்டால் விகார சப்தாத் அப்படின்னு போட்டோம்னா அது வந்து நீ சொல்ல நெருங்கிருக்க மாதிரி அந்த அர்த்தம் வராது அப்படின்னும் போது முதல் அன்னமயத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த விகார சப்தம் பொருத்தப்படுறது. பிராணமயத்துக்கும் மனோமயத்துக்கும் அதை கருக்கல சுவார்த்தமாயிட்டாயிட்டு அது எவ்வளவு வைக்கணும் ஆனந்தமயம் சொல்லும் போது மிகுதியாக இருக்கிறது எங்கு நிறைய இருக்கிறது. மயப்படுத்தையும் நிறைய மிகுதியாக இருக்கிறதையும் அந்த அர்த்தத்தையும் வரும். ஸோ ஆனந்தமயம் சொல்றது வந்து அந்த மிகுதியாக ஆனந்தம் சொன்னதால இந்த ஆனந்தமயம் சொல்லப்பட்டது பரமாத்மா தான், ஜீவன் இல்லை அப்படின்னு ரெண்டாவது சொல்றோம். அது ஹேது கவலேதாச்ச தத்தேது கவலேதாச்ச கோக்கியவானக்க பிராணியாத்து எதேஷ ஆகாச ஆனந்தவனஸ்யாத்து. இந்த உலகத்திலே இந்த ஆனந்த கட்ட யாரும் வாழ்வான். அதனால இவனை ஆனந்தத்துக்கு ஒரு ஏதுவா சொல்றதால ஆனந்தமயன் ஜீவாத்மா இல்ல பரமாத்மா தான். ஆனந்தத்துக்கு கொடுக்கிறவன் தான் ஆனந்தத்துக்கு வாங்குறவனும் ஆனந்தத்தை அனைவரும் வித்தியாசமா இருப்பாங்க. பரமாத்மா தான் ஆனந்தமயன். நாலாவது மாந்திரவாணிக்கு விட்டு பிரம்மவின் ஆத்மோதி பரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபியுக்தான்னு சொல்லி சத்தியமான ஆனந்த பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பிரம்மத்தை பற்றி சொல்லும் போது அதை பற்றி சொல்லுவோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு தத் அபி ஏசா யுக்தான்னு சொல்லப்பட்டது. அந்த பிரம்மம் சொல்லும் போது தான் அன்னமயம் பிராண்மயம் அப்படின்ற ரீதியில போய் கட்சியில் ஆனந்தமயம் சொல்லப்பட்டது. அப்போ அந்த மந்திரத்தில் வர்ணிக்கப்பட்ட இது வந்து பிரம்மம் தான், அது ஜீவாத்மா இல்லை அப்படின்னு நாளா சொல்றோம். உடனே இதில் மறுபடியும் பூர்வபக்ஷம் வந்து பிரம்மவின் ஆத்மோதி பலம் சொல்லி அந்த பிரம்மத்துக்கு சொன்னா கூட இந்த சுத்த ஸ்வரூப ஜீவனுடைய சுத்த ஸ்வரூபம் வந்து அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் தான். அதனால அவ கூட இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து சித்தாந்தம் நான் இதரகா அனுபவத்தேகே. இந்த முக்த ஜீவனுக்கு விபட்சித்துன்ற இது வந்து விதவிதமான அறிவாளர்களுடைய பேரறிவாளன்றது வந்து அந்த முக்த ஜீவனுக்கு பொருந்தாது. அதனால நான் இதரகா அனுபவத்தேகே சொல்லி பரமாத்மா ஆனந்தமயன் அப்படின்னு அஞ்சாவது சொல்றோம். விதவிதமான சங்கல்பத்தோடையவன் அறிவாளர்களுடைய இதரான இந்த முக்த ஜீவன் பத்த ஜீவனத்துக்கு முக்த ஜீவன் அவன் இருக்க மாட்டான். பத்த ஜீவன விலட்சணம் முக்த ஜீவன விலட்சணம் பாரபரமும். ஆறாவது சூத்திரம் வேத விபதேசாத்த. பரபிரம்மம் சொல்லும் போது எல்லாவற்றிலையுமே ஒவ்வொரு தனித்தனியா வித்தியாசமா சொல்லும் போது அந்த வேதத்தினால இந்த பரமாத்மா தான் ஆனந்தமயம் நிறுவனம் ஆகுது. காமாச்ச ந அனுமான பேசா. ஒரு ஜீவாத்மாக்கு ஏதாவது உண்டாக்கணும்னா அப்படின்னா அனுமானா பேசா. சேதனான ஜீவனுக்கு வந்து அச்சேதனத்துடைய தொடர்பு இல்லாம எதுவுமே உண்டாக்க முடியாது. ஆனா பகவான் நதி சதே மாதிரி அவனுடைய சங்கல்பத்தினாலே எல்லாத்தையும் உண்டாக்க முடியும். அதனால இந்த பரமாத்மா தான் ஆக முடியும். அஸ்மின்னஸ்ய தத் யோகம் சாத்தி. இந்த ஜீவனுக்கு அவனிடத்தில் ஆனந்தம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரசோவைசார ரசப்பேவாய் லத்தானந்தி பகுதி அப்படின்னால இந்த ஆனந்தமய ஜீவன் வேற, அந்த ஆனந்தம் கொடுக்கிற பரமாத்மா வேற என்று चतुर्थे पादे षष्ठम अधिकरणं ज्योतिरादिष्टानाधिकरणम् अस्मिन् अधिकरणे सूत्रद्वयं वर्तते. ज्योतिरादिष्टानं सदा वर्णात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् तत्र संगतिः. इतः पूर्वं पञ्चभिः अधिकरणैः
इन्द्रियादीनां पंचवृत्तिप्राणस्य च उत्पत्ति संख्या परिमाणं च निरूपितम् श्रुतिषु अज्ञादेवतानाम् इन्द्रियादधिष्ठातृत्वम् अवगम्यते तथा अनुभवेन जीवस्यापि इन्द्रियादधिष्ठातृत्वं श्रूयते देवतानस्य इन्द्रियादधिष्ठानं स्वायत्तं न तु परमात्मायत्तम् इत्याशङ्कापरिहारार्थम् इदमधिकरणम् आवश्यते संशयः जीवस्य अज्ञादेवतानाम् इन्द्रियादधिष्ठानं स्वायत्तं न तु परमात्मा संकल्पायत्तम् इति स्वायत्तं वा उत परमात्मा संकल्पायत्तं वा तदर्थं नैरपेक्षप्रतीतेः समीचीना उत भ्रान्तिमूला इति संशयः नैरपेक्षप्रतीतेः जीवस्य देवतानां च वागाद्यधिष्ठानं स्वायत्तमेव न तु परमात्मा संकल्पायत्तम् इति पूर्वपक्षः तत्र सिद्धान्तः ज्योतिरादधिष्ठानं तदा मरणात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् अनेन सूत्रेण तत्र सिद्धान्तः उच्यते ज्योतिरादीनां शब्दः पूर्वपक्षव्यवहृत्यर्थः ज्योतिरादीनाम् अज्ञादीनां प्राणवता सह जीवेन सह स्तूयमानम् अधिष्ठानम् इन्द्रियादिप्रवर्तनं तदा मरणात् तस्य परमात्मनः आमरणात् संकल्पादेव प्रयुक्तं भवति कुतः संकल्पादेव प्रयुक्तं भवति कुत इति चेत् शब्दात् जीवानां देवतानाम् इन्द्रियादधिष्ठानस्य परमात्मायतृत्वश्रुतेः अन्तर्यामिब्राह्मणे यो अग्नौ तिष्ठन् इत्यादि वाक्यैः श्रूयते किञ्च अज्ञादेवतानां परमपुरुष आज्ञानुवर्तित्वं भीषास्माद्वादः भवते इत्यादिभिः श्रूयते तस्य च नित्यत्वात् चकारः यत् समुच्चार्थः अनेन सूत्रेण देवतानाम् इन्द्रियादधिष्ठानस्य परमात्मनः देवतानाम् इन्द्रियादधिष्ठानं स्वरूपानुबन्धितया नियतः इति श्रूयते सूत्रार्थस्य तस्य इन्द्रियाणां परमात्मा अधिष्ठितत्वस्य नित्यत्वात् नियतत्वात् हेतोः च भीषास्माद्वादः भवते इत्यादिभिः श्रूयते एवं भगवद्गीतासु अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यागमिदं कृष्णम् एकांतेन स्थितो जगत् सर्व इदं जगत् कृष्णं चेतनात्मकं सर्वम् अहम् अन्तर्यामितया सहस्रेषु अन्यतमेन अंशेन स्थित्वा प्रवर्तयामि चतुर्थाध्याये प्रथमपादे पंचमम् अधिकरणम् आसीनाधिकरणम् आसीनसम्भवात् ध्यानाच्च अचलत्पञ्चापेक्षा स्मरन्ति च यत्रैकाग्रता तत्र विशेषः इति पंचसूत्रात्मकम् इदम् अधिकरणम् मोक्षसाधनतया ध्यानं संततस्मृतिरूप ध्यानं तदनुष्ठितस्य आसीनः गच्छन् तिष्ठन् इति नियमाभावात् शयानः नियमाभावात् यथा कथञ्चित् कर्तव्यमिति पूर्वपक्षः वदति तत्र सिद्धान्तः आसीनः सम्भवात् आसीनस्यैव सम्भवात् ध्यान
एकाग्रचित्तता सम्भवति इति आसीनस्यैव ध्यान ध्यान संतत स्मृति रूप में उपासकस्य ध्यानाच्च निदिध्यास्तव्यः इत्यत्र निदिध्यासनं ध्यानरूपत्वेन तत्त्वात् तत् आसीनस्यैव सम्भवति अचलप्रपञ्चापेक्षा जायतीव पृथिवी जायतीव द्योः जायतीव आपः जायन्तीव पर्वताः इत्यादिषु स्थिरत्वं दृढत्वम् आसीनस्यैव सम्भवति स्मरन्ति च स्मृतोऽपि एवं गीयते शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं कैलाजनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः युक्त उपविश्यासने युञ्जात् योगो आत्मविशुद्धये योगम् आत्मविशुद्धये इति शैलामक वस्त्रं काटन शैलम இந்த பட்டு வஸ்திரம் வெறும் சாதா வஸ்திரம் இல்லை பட்டு வஸ்திரம் அதான் மடி அது வடிகிரிலாம் அப்படி சொல்லாத பட்டுன்னு அர்த்தம் शैलाजिन पुरुषोत्तरम शैलम स्वामी பட்டு முக்குரைங்கிற காலத்தில் இருக்க என்ன பட்டு போட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ உடனே சுவாமி சாய்க்கலாம் பரவாயில்ல शैलाजिन पुरुषोत्तरम कुसुम உத்தரவுத்தரம் இருக்கு இல்லையா, முதல்ல குஷம் முதல்ல இருக்கணுமா இல்லை சைனம் முதல்ல இருக்கணுமா அல்லது அஜினம் முதல்ல இருக்கணுமான்னு அதுதான் கேட்கிறாரு சுவாமி. முதல்ல பீடம் அது மேல அது மேல பூமிக்கு மேல பீடம் பீடத்துக்கு மேல அப்படி சொல்றேன். இந்த மூணு தான் பிரதானம். சைலாஜின புருஷோத்தரம் இருக்கு. விஷம் முதல்ல போடணுமா சைலம் முதல்ல போடணுமா இல்ல வாஜினா அஜின முதல்லையான்னு கேட்குற. அதை சொல்ற சைலம் ரெண்டு விதமா ரெண்டு விதமா சொன்னாங்க அவர் கேட்கறேன். एकाग्रता तत्र अविशेषात् देशकालनियमः मनोनुकूलमेव देशकालनियमः नास्ति. ध्यानं कथं कर्तव्यमिति परकालसूरिः तिरुकुरुन्नाथ प्रबन्धे இழப்பினை இயக்கம் நீக்கி இருந்து முன்னிமையை கூட்டி அளப்பில் 50 அடக்கி அன்பு அவக்கண்ணை வைத்து தொடக்கமில் சிந்தை செய்து தோண்டலும் சுடர்விட்டு ஆங்கே இலக்கினை விதியும் காண்பார் மெய்மையை காண்பிப்பாரே. தியானம் தியானம் ஞானாவஸ்தித தர்க்கவேத மனசா பஷ்யந்தி எல்லாம் வந்தா விசாரணமும் வந்தாருல சாந்தி பாடா சாந்தி சர்வா
नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वस्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तन्नो मित्रं वरुणः शन्नो भवत्कर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं कृतमवादिशं सत्यमवादिशं धन्मावावीत् तद्भक्तारमावीत् आवीर्भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचे यातो निताया चानुनितातस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये परिषिभ्यो मन्दगभ्यो मन्दमदिभ्यो मामानुषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपदयः परासुर्मामनुषे मन्त्रकृतो मन्त्रपदये वैश्वदेवीं वाचमुद्यासमुक्षिपामदस्तान् जुष्टान् देवेभ्यः कर्मणेभ्यो सर्वपृथिवी सर्वविश्वमिदं जगत् सर्वन्द्रश्च सूर्यश्च सर्वं ब्रह्म प्रजापति भुवनं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मादहनमुपस्तरणं प्रजायै वसूनां भूयादुपस्तरणं प्रजायै वसूनां भूयासं प्राणवानो नित्योर्मावानं प्राणवानो मावाहारिक्यं मधुवरिष्ये मधुधरिष्ये मधुभक्ष्यामि मधुर्दिष्यामि मधुर्दें देवेभ्यो वाचमुद्यासनं पुष्पोहेण्यां मनुष्येभ्यः सन्मानेवावन्तु शोभायिनरो वदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अक्षयो रावणीमहे पातुयज्ञाय पातुयज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ओधन्विधातुभेषजम् स्वन्नास्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः வார்த்தை சொன்னோம். இந்த சரஸை பற்றி இந்த சுவாமியை பற்றியும் ரெண்டு ஒரு வார்த்தை அப்படியே சொல்லலாம் எடுத்து வேண்டாம் श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणारङ्गिणीयत्वपारं तत्सम्प्राप्तागमन्तद्विदेयमनिकं शिक्षरापूर्णमद्यम् இந்த சதசாரத்தை 63வது வருஷமாக நடந்துருக்குது. இதில் வருஷா வருஷம் அந்த சதசில் அன்வீகாருடைய உற்சாகங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு அந்த பாஷ்ய விஷயங்கள் எல்லாருமே உற்சாகமாக சொல்லிட்டுருக்கா. நாங்கள் கேட்கிறோம், ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த கம்பையாண்டவன் அவர் தான் ஆரம்பித்தார் இந்த தொகையை. அதுக்கப்புறம் திருப்பண்டாண்டவனால வளர்ந்து அது பெரியாண்டவனால அது குண்டமாக மேலும் எல்லாமே வளர்ந்தாப்புல அர்த்தமும் கூட வளர்ந்தது. அந்த அர்த்தத்தோட இப்போ நிறைய பேர் சேர்ந்தாய்க்கிறா. இருந்தாலும் அப்போ ஒரு 120 பேர் மேலே சுவாமிகள் அந்த சதத்தை அனுபவிச்சா. அப்புறம் பெரியாண்டவனாலே கொஞ்சம் குறைஞ்சு போச்சு, 80 60 வந்தது.
எனக்கு அந்த ஆண்டவனால 50 பேர் அன்றைக்கிட்டே கொஞ்சம் சிரமமாக தெரியுது. இப்படி நிறைய பேர் வந்திருந்த நேரத்தில் சாமிகள் ஏழு ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற ஆண்டவன் 42 பேர் தான் 50 தான் இருக்கேன்னு அவரே மனம் பண்ணி சொல்லிவிட்டேன். ரொம்ப கவலைப்பட்டாரு. ஏற்கனவே என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா இந்த ஆச்சாரியா ஆண்டவன் திருவள்ளாண்டவன் தான் இந்த சம்பாவனையை அதிகரிச்சாச்சு. அதில் இவர் கொடுத்தாருன்னு நாங்கள் சம்பாவனைகள் புஷ்கலமாக நடந்துட்டு பெரியாண்டவன் சொல்லவே வேண்டாம். அப்படியே இப்போ இருக்காண்டவன் தான் இன்னும் நிறைய மனுஷா சுவாமி வேலையே இந்த சதசு மன்னார்கள் நிறைய கொடுத்தாரு. உற்சாகமாக இருக்கு. அந்த அர்த்த விஷயத்தில் கூட யோசிக்கிறதில்லை. அதுவும் வித்வான்கள் வந்துட்டா அங்கேயே ஒரு குத்தூகலம் உண்டாகி போகுது. மற்றவாழ்லாம் ஏதோ பாராயணம் நடக்கிறது திருநட்சத்திரம்னா சரி ஏதோ நடக்கிறது மாதிரி இருந்தாலும் இந்த வித்வான்களை பார்த்தாலே ஒரு உற்சாகம் அதிகமாக போகிற ஆண்டவனுக்கு. அது அதோட அந்த குடும்பத்தையும் அந்த ரொம்ப தயார் குணம் அதிகமாக இருக்குது. புஷ்கலமாக கொடுத்தாரு. இன்னும் இன்னைக்கு மேலே நிறைய பேர் வந்து இந்த சபை அந்த இது பண்ணணும் நான் அதை கேட்டுக்கொண்டு முடிச்சுக்கிறேன். नारायणाय नलनाय नामावशेषित महामूल्य वैभवाय सदाय हृदय जन्मदेश नाभिपुराय पुरुषाय नमः. இந்த சதஸ்ஸு இந்த சுவாமிகள் ஆரம்பிச்சது கருங்குளங்கிற ஊர்ல என்னுடைய 18ஆவது வயசுல நடந்தே வந்துருந்தார். கரூர்ல உபன்யாசம் இருந்தார் எங்கள் அப்பா ராமாயணம். இங்கே ராமாயண உபன்யாசத்துக்கு இருந்திருந்தார். 2 நாளைக்கு இருந்தாங்க. உட்காந்து கேட்டு ரொம்ப சிரிச்சுட்டு இருந்தார். நான் அப்போ நேராக கேட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய சந்திச்சிருக்கேன். அவள் காலத்துலேருந்து 3 தலைமுறையாக இப்போ மேலே 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 எப்படின்னா வளர்ந்துருக்குங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். வளர்ச்சிங்கிறது பலவிதமாக இருக்கு. வளர்ச்சிங்கிறது தளர்ச்சி இல்லாம இருக்கணும். அதான் இந்த வளர்ச்சிங்கிறது மலர்ச்சியோட இருக்கணும். மலர்ச்சியோட இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கும், கொஞ்சம் கிளர்ச்சியும் இருக்கணும். அதுல வேதாந்தத்துக்குன்னு உள்ள சரசுன்னு ஒண்ணு, அது தவிர இதர சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் சேர்த்த சரசுன்னு ஒண்ணு. அதுல எல்லாரும் உண்டோ, இதுல எல்லாருக்கும் வேதாந்தத்துக்கு மட்டும் பிரவேசம் உள்ளவெல்லாம் சொல்லணும்னோ. அதுல அடியனுக்கு ரொம்ப 3 தலைமுறையாக இந்த வித்வத் சதஸில் பங்கெடுத்துட்டு நமக்கு ஆதரவோடு நீங்கள் அவசியம் வரணும் அப்படின்னு எங்கேயா இருந்தாலும் அனுப்பிச்சு ஊருக்கு அனுப்பிச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு நாளாவது கட்டாயம் வரணும்னு சொல்லி அதை பரிசாதிகாரியாக என்னை நியமித்து வச்சிருக்காங்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டவனாக இருக்கேன். அதனால் இதற்காக என்ன சொல்கிறதுன்னு நேற்று முதல் நாள் முதல் வந்திருந்தேன். இங்கே ஏறுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்ததுனால, ஆனால் நல்லா கொஞ்சம் ஏறி கொஞ்சம் சோகமாக ஆகிட்டு இப்போ வேணும். அன்றைக்கி 2ஆம் நாள் ஏழ முடியல. அப்புறம் 4ஆம் நாளைக்கு அவசியம் வரணும்னு சொல்லியிருந்தார். அவள் சொன்னதுனால அவளுடைய கடமை கேட்டு வராக சுவாமி அழகக்கூடிய சுவாமி அவர்களுடைய அருள் வந்து ரொம்ப அபரிமிதமாக போயிட்டு மேலே 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 ஜோராக போயிட்டுருக்குங்கிறது ஒன்று தான் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தெரிவிச்சுட்டு அவளுக்கு கிருதிஜித்தையும் சொல்கிறாரு. அவளுக்கு நமஸ்காரங்கள் தெரிவிச்சு. ஸ்ரீமத் திருக்குழுந்தாண்டவன் நட்சத்திரத்துக்கு அங்கமாக புனிதமாண்டவன் ஆத்தியக்ஷத்திர
சபை ரொம்ப நல்லா நடந்துருக்கு இந்த 4 நாளில். அது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆண்டவன் நிறையா அற்புதமான அர்த்தங்கள் சாய்ச்சாயிருக்கு. தெளிவா அனுபவிக்கக்கூடிய அர்த்தம் எல்லாரும் அந்த விரிவாட்டை கேட்டுக்கலாம். அடியேன் ஆண்டவன் திருவாக்கால கேட்ட 2 அர்த்தங்களை அதிக நேரம் எடுத்துக்காம இந்த விஷயத்தை சொல்றேன். ஒன்றும் இது சம்ஸ்கிருத வேதாந்தம், இன்னொன்று தமிழ் வேதாந்தம். ஆண்டவன்கிட்ட காலக்ஷேபம் பண்ணி அங்கங்க சதைகளுக்கு போயிருந்தேன். ஒரு பெரிய கதை என்ன விசிஷ்டாத்வைத்தம்னா என்னன்னு கேட்டேன். விசிஷ்டாத்வைதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லிட்டேன். அங்கங்க விஷயங்கள்லாம் பார்த்து போய் சொல்லிட்டு வந்துருந்தேன். விசிஷ்டாத்வைதங்கிற பதத்துக்கு அர்த்தம் கேட்டால் சொல்ல கேட்டேன். அவரே எடுத்து கொடுத்தார். ஒரு மாதிரி சமர்த்தனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். விசிஷ்டாத்வைதம் விசிஷ்ட யோகத்தை அது அப்புறமா அவர் சொன்ன அப்புறம் எடுத்து கொடுத்த அப்புறம் ஒரு மாதிரி சமர்த்தனம் பண்ணிட்டா அந்த சந்தோஷப்பட்டார். ஏதோ ஒன்று எடுத்து கொடுத்தேன் சமர்த்தனம் பண்ணியேன்னு சந்தோஷப்பட்டார். அது அப்படியே வந்து ஆண்டவன்கிட்ட சொன்னேன். ஆண்டவன் அந்த சாய்ச்சாச்சு இந்த விசிஷ்டாத்வைதம் பிரம்மங்கிறத பல இடங்கள கிரந்தங்கள்ல பார்த்துருக்கலாம். ரொம்ப ஒரே வாக்கியத்துல சுவாமி தேசிகன் நியாய சித்தாந்தத்துல சாய்ச்சாய் விசிஷ்டம் அத்வைதம் பிரம்ம. நியாய சித்தாந்தத்துல ஆரம்ப வாக்கியம் அசேஷ சிதஜி பிரகாரம் பிரம்ம ஏகமேவ தத்துவம். அதுல விசிஷ்டாத்வைதம் பிரம்ம விசிஷ்டம் அத்வைதம் பிரம்ம அப்படிங்கிறத விசிஷ்டம் பிரம்ம அத்வைதம் அப்படின்னு அதை பிரிச்சுட்டு பிரம்ம பதத்தை நடுவில் வச்சுட்டு விசிஷ்டம் வச்ச சிதச்சித் பிரகாரம் அசேஷ சிதச்சித் பிரகாரம்ங்கிற பதத்தால விசிஷ்டம்ங்கிற பதத்தை பெருசு பண்ணிய இன்னும் அதை பெருசு பண்ணி பின்னால் ஆரம்பத்தில் முதல் வாக்கியம் 2 ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அத்வைதம் கத்த பிரம்மங்கத்துக்கு அப்புறமா ஏகம் ஏவ கத்தால அத்வைதம் சொல்லி தத்துவம்னு ஆரம்பிச்சிருக்க. விசிஷ்டாத்வைதம் பிரம்ம தத்துவம், விசிஷ்டம் அத்வைதம் பிரம்ம தத்துவம், விசிஷ்டம் பிரம்ம அத்வைதம் தத்துவம்னு அதை ஆண்டவன் இதை சொல்லி எனக்கு அப்பாரு அந்த நியாய சித்தாந்தனத்துல அந்த ஸ்ரீரங்கூப்பு திருவேங்கடமுடையம் நியாய சித்தாந்தனம் மொத்தமும் இந்த இதுக்கு அடுத்தது பிரகாரிகமும் அதோட விஸ்தாரப்படுத்தல. அதை விஸ்தாரப்படுத்துறது தான் நியாய சித்தாந்தம் மொத்தமான அந்த அடித்தளமிட்டு அந்த கிரந்தத்தை எழுதுதான் ஆண்டவன் நினைக்கிறது. தேசிகனுடைய அனுபவத்தை சுவாமி தேசிகன் இந்த மாதிரி இந்த வரகா சாய்ச்சாயிருக்கு. நீ முதல்ல வேலை காலக்ஷேபம் பண்ணியிருக்க, இது தெரிஞ்சுக்காமே இருந்துச்சேன்னு ரொம்ப பிரியமா கோபத்தோட அடியதை சிக்ஷிச்சாச்சு. அதான் இருக்கு ஞாபகம் வருது இந்த திருநக்ஷத்திர அவசரத்துல. இன்னொன்னும் பாதுகாசரத்துல ஒரு அபூர்வமான அர்த்தம் ஆண்டவன் சாய். அந்த ஸ்லோகத்துல தாத்பரியம் வந்து குருஜனங்கள் கட்டுப்படுத்தின ஆயிரக்கணக்கான கோபிகளுடைய கூட்டத்தை யமுனா நதி தீரத்திலே தன்னுடைய வேணு நாதத்தை பின்தொடர்ந்த அந்த கானம் பண்ண சென்னை காலோட அசைவும் இருக்கும். பாதுகையினுடைய மஞ்சுநாதங்களாலே பயப்படுத்தினான்கிற ஸ்லோகம். குருஜன நியதம் தது கோபிகானாம் சகஸ்ரம் தினகர தனயாயா சைததே நிஜகோபா வஜம் அனயல் அயத்னாத் வம்சநாதானு யாதைஹி அவகலு பதரக்ஷேதாதிசை மஞ்சுநாதைஹி. இது பாதுகாசரத்தை ஆச்சாரியால் தான் ஆழ்வார் அதமா வியாக்கியானங்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஆண்டவன் ஆழ்வார் பரமான ஒரு அர்த்தத்தை நாதபதி அது ஆண்டவன் நேற்றுக்கு
அது பாராயணம் பண்ணச்சா அது எனக்கு தாண்டவம் சாதிச்சா ஞாபகம் வந்தது. அதனால நேத்திக்கே நீங்க ஏதாவது சொல்ல சொன்னா அதை சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு சாந்தி பாட ஆரம்பிச்சோடனே சரி கிடையாது போல இருக்கு, அடுத்தது சம்பாவனை சொல்லத்தான் நினைச்சேன். ஆண்டவன் அனுபவம் சொல்ல வச்சது சம்பாவனை சொல்றதுக்கு அவகாசம் இருக்கு. ஆண்டவன் சாதிச்சாரு, இது நாசமுனிகள் தான் ஆழ்வார் ஸ்ரீசூக்திகளை யோகத்தில் அடைஞ்ச விற்த்தாந்தத்தை இது சொல்றது. கோபிகானாம் சஹஸ்ரம் சொல்றதா நம்ம இல்லாம கோபிகா அடிக்க ஸ்ரீபிராஜன் பிறந்ததுனால எம்பெருமானை காட்டிலும் அவன்தான் புருஷன். அவன் மீது எல்லாம் அந்த கோபிகா வராங்கனாவா நாம் அவனுக்கு இருந்துட்டோம். அதனால அவன் சொல்லிட்டான். அதனால இந்த கோபிகா சகசிரத்தை நம்மெல்லாம் கேட்கும்படி அவர் பண்ணினதுனால அந்த நாதமுனிய அவர் அங்க ஆண்டவன் சாய்ச்சது என்ன சாய்ச்சாச்சுன்னா திவ்யகோபகாங்கிறது நாகமுனிகள். திவ்யாகான்னு வேதங்களை ரசிக்கிற குலத்தில் இருக்கிறது அப்படியே இருந்ததால அவ யாகாரிகள்லாம் பண்ணக்கூடியதான குலம் விரும்புகிற பெயர் கிடைக்கிறதால திவ்யகோபகாங்கிறது நாகமணிகள். நாகமணிகள் குருஜன நியதமான கோபிகா சகஸ்திரங்கிறது திருவாய்மொழி 1000 பாசுரங்களும் பிரச்சாரத்தில் இருந்து மங்கி போயிடுச்சு. குருஜன நியதம் நியமங்களோட அத்தியனம் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த மாதிரி இந்த திருவாய்மொழி 1000 சில பேருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்குங்கிறது தெரியுமே தவிர என்ன திருவாய்மொழிங்கிறது தெரியாது. அந்த மாதிரியான திருவாய்மொழி 1000ஐயும் தினகர தனையாயாகனா யமுனை, இந்த இடத்துல யமுனா சைகதம்னு உபலக்கணம். மகாந்திரவத்னி தீரத்திலே திவ்யகோபரான நாதமுனிகள் வசம் அடையது. இங்கேருந்து திருக்குறுகூர் போனார். மதுரகவியாழ்வார் வம்சத்தவர்களிடத்தில் கண்ணினும் சிறுத்தாங்க உபதேசத்துக்கு யோகம் பண்ணி அந்த தீரத்தில் சாட்சா்காரம் பண்ணார்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லை அவர் இங்கே எங்கேயாவது வந்து காவேரி தீரத்தில் சாட்சா்காரம் பண்ணியிருந்தாலும் இலக்கதைய தனையாயா செய்கிறேங்கிறது அதுவும் வருது அறிய திவ்ய கோபரான நாதமுனிகள் தன் வசப்படுத்தின. அது எப்படி வசப்படுத்தினா வம்சநாத அனுயாதமான உன்னுடைய மஞ்சு நாதங்களாலேன்னு ஆழ்வாரை பார்த்து சுவாமி தேசிகன் சாதிச்சாங்க. ஆழ்வாரை பார்த்து உங்களுடைய அழகான நாதங்கள் என்று 6வது ஆழ்வான் பத்தினதான இனிமையான திருவாய்மொழிகள். 6வது முறை அடியேனுடரங்கிறது சப்த சித்திரம் அர்த்த சித்திரம் ரெண்டும் நிறைஞ்சதான திருவாய்மொழி பாசுரம். அந்த பாசுரங்களாலே தான் இவைகளை வசப்படுத்தினது. அதுல தூண்டப்பட்டு தான் உபதேசம் பத்திட்டு கண்ணினும் சிறுத்தாங்க இதை வசப்படுத்தின. அந்த பாசுரங்கள் வம்சநாத அனுயாகம். அது எப்படின்னு சொன்னா உடலையின் பின் பேச்சு முறை உடலை உண்டான் கடல்களவையே செலவோவன் குடலின் மடிய சொன்ன 1000 துளிப்பத்துன்னு அந்த வேணுகானத்தை நெஞ்சிருக்கக்கூடியதான இனிமையோடு இருக்கக்கூடிய பாசுரம்னு ஆழ்வாரே சாதிச்சிருக்கிறாங்க. வம்சநாத அணியாதம்ங்கிறது வம்சநாதத்தை தொடர்ந்து அதனிலும் மிக்கதாக அந்த அனுபவத்தால குடலின் ஆட்சியை ஒரு கோத்தலும்னு சொல்லி ஆழ்வார் ஈடுபாட்டால் ஏற்பட்ட பாசுரங்கள் அதனிலும் இனிமையா இருக்கு. அந்த பாசுரங்களால் அடைந்தாலும் ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் 4000லேயே மற்ற பாசுரங்களை கூட மதுர கவிகளுடையதான கவிஞன் சிறுத்தாங்கு பரம போக்கியம். தவ மஞ்சுநாதம்னா விஷயகமான மஞ்சுநாதமான கவிஞன் சிறுத்தாங்கு அனுசந்தானத்தாலே அந்த 1000 பாசுரங்கள் அடைந்தது. இன்னொரு அர்த்தம்னு ஆண்டவன் சாதிச்சாச்சு. இது ஆழ்வார் ஸ்ரீசூக்தி விஷயமா ஆண்டவன் பாதுகாப்பு அர்த்த விசேஷம். அது ஆண்டவன் திருநக்ஷத்திர சமயத்தில் அடியே திருப்பி மறுக்கும்படியான பாக்கியம் கொடுத்த பிரகிதம் ஆண்டவன் ஒரு வாரத்தில் அடியே நான் ஆச்சாரியால அடிக்கடி சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். இந்த
அந்த ஆண்டவனுடைய அவதாரமாக தான் திருநாள் ஆச்சாரியாரையும் நான் பார்த்துருக்கேன் இன்னி வரைக்கும். அது எனக்கு அந்த மாதிரி அங்கேயும் அது என்ன எது சாமியம்னா அங்கேயும் பூர்ண பக்தி கிடையாது எனக்கு. வாங்கிவிட்ட அந்த ஆண்டவனுடைய பேரிட்ட श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्थिक केसरी वेदांताचार्य वर्गों में सभी सत्ताम सदा गुरी प्रकट उत्सवத்துக்கு நாயகபூதராக எழுந்திருக்கும் திருக்குழந்தை ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் சன்னதியில அடியவங்கள் 2 பேரும் அடியன் தம்பி இது 2 பேருக்கும் சாமானிய சாஸ்திரம் அதிகரிக்கும்படியான ஒரு பாக்கியம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. வேறு யாருக்கும் அது இல்லை. அது ஒரு விசேஷம். அதாவது நியாய பாஷ்யமும் வைசேஷிக சூத்திரங்களும் உடைய அர்த்தமும் அதிகரிக்கும்படியாக எங்களுக்கு கிடைச்சது. அப்போ தம்பி மாமா அங்கே கைங்கரியம் பண்ணியிருந்த இன்னைக்கு பிரகட ஆண்டவன் சமயத்தில் அவருடைய குமாரர்கள் இங்கே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ காலக்ஷேபம் ஆன பிறகு அது முதல் கொண்டு இந்த பரியந்தம் இந்த பங்குனி சதஸில் பங்குனி விஷயம் சதஸில் வந்து அன்னைக்கும்படியான ஒரு பாக்கியம் ஆண்டவன் ஆசிரமத்தினுடைய சம்பந்தம் அடியவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால வந்து இன்னி பரியந்தம் அது ஏற்பட்டிருக்கு. அடியன் 88 அக்டோபர் மாதம் காசிக்கு உத்தியோகத்துக்கு போன பிறகு ஐப்பசி மாதம் அப்பொழுது ஸ்ரீகாரியம் சுவாமி கடிதாசி எழுதின ஆண்டவன் நியமனம் நியாயசாஸ்திரத்துக்கு அத்தியாபகனாக போனதுனால வேதாந்த பரிச்சயம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லாமல் வேதாந்த நம்மளுடைய வேதாந்த சபையில் எப்பொழுதும் வந்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு இது ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் நியமனம்னு அந்த ஸ்ரீகாரியம் சுவாமியுடைய பத்திரம் அவர் அமைச்சிருந்த இன்னைக்கு அதை வெளிச்சிருக்கேன். நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கு பட்சணம் பண்ணதுக்காக ஆசிரமத்தில் 2 காரியத்தை பிரதானமாக வச்சுருக்கா. இது வரைக்கும் நாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒன்று சபா சஞ்சாரணம், இன்னொன்று புஸ்தக பிரகாசனம். புஸ்தக பிரகாசனம் வந்து எந்தெந்த கிரந்தங்கள்லாம் லுப்தமாக போயிட்டுருக்கோம் அந்த கிரந்தங்கள்லாம் பிரகாசனம் பண்ணுறது பிரதி வருஷம் எவ்வளவு புஸ்தகம் வெளியே வருதுன்றது கணக்கிட முடியாது. அந்த அளவுக்கு புஸ்தகங்கள் நல்ல எழுத்தில் பெரிய மகான்களை வச்சுட்டு பரிசோதனம் பண்ணி பெரிய மகான்களுடைய கிரந்தங்களை இந்தி பரியந்தம் பிரகாசனம் பண்ணுறது மட்டுமல்லாமல் அதை எல்லோருக்கும் விநியோகம் பண்ணுறது அப்படி நிசுல்கமாக எல்லோருக்கும் விநியோகம் பண்ணுறது என்பதை பிரகிருதம் ஆண்டவன் பரியந்தம் அதை அனுஷ்டானத்தை நாம் பார்க்குறோம். இதனால் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் மட்டும் வளர்றதுன்னு இல்லை, சாஸ்திர சம்பிரதாயமும் வைதிக சம்பிரதாயமும் வளர்கிறது என்பது இந்த சுவாமி போட்டிருப்பாருன்னா மீமாம்சா விஷயங்கள் கூட புஸ்தகம் வந்திருக்கு. அத்வைத கிரந்தங்கள், மற்ற ஆகம கிரந்தங்கள், எல்லா விதமான ஸ்தோத்திர கிரந்தங்கள், எல்லா விதமான கிரந்தங்கள், தர்மசாஸ்திர கிரந்தங்கள்னு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் பாராமல் யாராவது கிரந்தத்தை பழைய கிரந்தங்களை வந்து பிரமாணிகமாக இருக்கிற கிரந்தமாக இருந்ததுன்னா அதை ஆசிரமம் இன்னி பரியந்தம் பிரகாசம் பண்ணுறதுக்கு சித்தமாக இருந்து அதை பிரகாசம் படுத்தின்னு இருக்க. இது ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு பெரிய விசேஷம். இந்த சபையினுடைய வைத்திய அடியன் வந்து இத்தனை வருஷமாக அனுபவிச்சிருந்தா கூட பிரகிருதம் ஆண்டவனுடைய விசேஷம் எல்லாருமே சம்ஸ்கிருதத்தில் விவகாரம் பண்ணணும் என்ற ஒரு சங்கல்பத்தில்
இப்போ அடியன் சொல்லாமல் இருக்க முடியல, இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன். திருவாடி கண்ணன் அவர் தமிழில் வந்து உபபாதனம் பண்ணியிருக்க, சம்ஸ்கிருதத்தை நிராபாதமாக வந்து இது உபபாதனம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் இது ஆண்டவனுடைய இந்த சஞ்சாரண வைகரி என்பது இருக்கு பாருங்க, அதுதான் இதுக்கு ஒரு காரணம். அதே மாதிரி திருக்கொடுந்த ஆண்டவன் இந்த சபையில், இந்த வருஷத்து சபையில் ஒரு விசேஷம். திருக்கொடுந்த ஆண்டவனுக்கு கிருபா பாத்திரமாயும் மதுராந்தகம் சுவாமிக்கு கிருபா பாத்திரமாயும் இருந்த அடியும் கூட அடியிருந்த ஜூனியர் வீரராகவாச்சார், அந்த சுவாமியை பிரகிருதம் ஆண்டவன் ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு சிஷனாக அங்கீகரித்துக் கொண்டு இங்கு விஷயம் சொல்லும்படியாக செய்வித்து, அவரும் மங்கள ஸ்லோகம் பெரிய பெரிய வித்வான்கள் கூட சட்டுன்னு சொல்ல மாட்டார். மங்கள ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டு எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணும்படியாகவும் எல்லாரும் சாதிக்கும்படியாக பண்ணி வச்ச. இதெல்லாம் வந்து ஆண்டவனுடைய இந்த சபை நடத்தும்படியான ஒரு வைகரி. ஸ்ரீகாரியம் சுவாமி பிரகிருதம் ஸ்ரீகாரியம் சுவாமி சாதிச்சா போல வித்வான்களை பார்த்தாலே பிரகிருதம் ஆண்டவனுக்கு ஒரு குதூகலம் அப்படின்றத வந்து வித்வானேக விஜயானாதி அப்படின்ற ரீதியில் இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை. ஆண்டவன் பிரகிருதம் ஆண்டவன் பூர்வாசிரமத்திலேயே கூட இந்த சபையில் பூர்வாசிரமத்தை கிரஸ்தாசிரமத்தை எழுதிக்கும் போது கூட எந்த வித்வான்கள் வந்தாலும் அந்தந்த வித்வான்கள் கிட்ட பிரத்யேகமாக அவர்களுடைய சந்நிதிக்கு அவள் இருக்கிற இடத்துல கேட்டு அவளுக்கு என்ன அபேட்சையோ அதை பூர்த்தி பண்ணி கொடுத்தாலும் அவள் திரும்பி கிளம்பி போகிற பையன்தான் அதை தன்னுடைய சேவையாக ஏற்கண்டு நடத்தி வச்சதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான், புது விஷயம் இல்லை. அதனால் இன்னைக்கு அவருடைய அவதாரியம் பெருசாக இருக்கின்றதும் புது விஷயம் இல்லை. இதுதான் பெரிய ஆண்டவனுடைய காலத்திலிருந்து சுவாமியுடைய அந்த அபிலாஷ அந்த காமனை அதே மாதிரி இருந்ததுனால இன்னைக்கு ஸ்தானத்துக்கு வந்ததுனால அதை சதுபயோகமாக அதை செய்துவிடுகிற. அதற்கு நம்முடைய பிரத்யுபகாரம் என்ன இருக்கின்றது தான் நாம் ஆத்மசோதனம் பண்ண வேண்டிய காரியம் நமது வித்வான்களுக்கு இருக்கு. அதாவது வித்வான்களை நிறைய பேர் நாம் வந்து அழைச்சிட்டு வரணும். நிறைய பேர் எவ்வளோ வித்தியார்த்திகள் இருக்காலும் அதிகரித்த வித்தியார்த்திகள் நிறைய பேர் இருக்கார். அவளை இங்கே எப்படியாவது அழைச்சி வந்து இந்த சபையில் அன்வைக்கும்படியாக பண்ண வேண்டிய கடமை நமது. இந்த சுவாமியை பல அத்வைத்திகளை அழைச்சிட்டு வந்து இந்த வருஷம் எத்தனை பேர் வேணால் அடிய 2 நாளாக இல்லை, எத்தனை பேர் இங்கே வந்துருந்தான்றது அடியனுக்கு தெரியாது. அதனால் எந்த சம்பிரதாய அடிய அதனால இது அத்தியக்ஷருடைய ஔதாரியத்தை நாம் பேசிட்டு இருப்போம், அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். அவருடைய ஔதாரியத்தை நாம் சாதிச்சா கூட நம்முடைய பிரத்யுபகாரம் என்னன்றது வந்து நாம் அதை ஆத்மசோதனம் பண்ணி நம்மால் முடிந்த பரியந்தம் மேலும் மேலும் இந்த சபையை விருத்தி பண்ணுறதுக்கு சுவாமிகளை வரவழைச்சு நிறைய விஷயம் சொல்கிறவங்களை வரவழைச்சு இங்கே அன்வைக்கும்படியாக பண்ணணும். 105, 106வது நம்பர் ஆண்டவன் திருப்பணந்தாண்டவன் சபை நடத்தும் பொழுது அடியனுடைய நம்பர் 105, தம்பியினுடைய நம்பர் 106. அவ்வளோ வித்வான்கள் அப்போது இருந்திருந்தார். அப்போ ஒரு நியமமும் இருந்தது. என்ன நியமம்னா வந்து காலக்ஷேபம் பூர்த்தியாக ஆனவர்கள் மட்டும்தான் வந்து சொல்றதுக்கு அதிகாரம் உண்டு. இவரெல்லாம் தெரியும், இவெல்லாம் அந்த கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர், இவரெல்லாம் தெரியும். அந்த சமயத்திலேயே 105, 106 அப்போ கடைசி பரியாயம் எங்களது அவ்வளோ வித்வான்கள் இருந்தால் இன்னைக்கும் அந்த சங்கைக்கு வித்வான்களில் குறவில்லை, அதுக்கு மேலேயே இருக்கார்.
அவளை அழைச்சின்னு வந்தது ஆண்டவன் போய் அழைச்சின்னு வர முடியாது. அதனால ஒவ்வொருத்தருடைய கைங்கரியமாக அதை நினைச்சு நாம் எப்படி மற்ற வித்வான்களையும் சங்கிரகிக்க முடியும், சங்கலனம் பண்ண முடியும் என்பதை ரொம்ப சம்பட்டு சங்கலனம் பண்றேன். திருவாடி கண்ணன் அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்றார். இருந்தாலும் அது அவருடைய காரியம் மட்டும் இல்லை, எல்லாருடைய காரியம்தான். ஏன்னா சம்பிரதாய பேதம் இல்லாமல், மத பேதம் இல்லாமல் எல்லோரையும் அதான் எல்லாருடைய அபிப்பிராயம் இதுதான். அதில் மேலும் மேலும் இந்த சபை விருத்தியாகணும், வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம் என்ற ரீதியிலையும் நமக்கும் பஷ்யேம சரதசதம், நந்தாம சரதசதம், மோதாம சரதசதம், நாமும் ஜீவேம சரதசதம் என்ற ரீதியில் நாமும் இந்த சபையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ரங்கநாதனுடைய திவ்ய தம்பதிகளுடைய சரணாரவிந்தங்களிலையும் ஆச்சாரிய பாதைகளுடைய திவ்ய சரணாரவிந்தங்களையும் பிரார்த்தித்து அடியேன் பிடித்து பண்ணுகிறேன். நமஸ்கார். நான் சொல்றது நீர் ஒரு வித்வான் தானே. அது கடைசியில் சொல்லுவாங்க விஷயம் சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன். இந்த விஷயமா இருந்தால் தான் நிறைய விஷயங்கள் வருது. வசந்த பரம்பராயை ஸ்ரீகாரிய சுவாமி அழகா ஒரு விஷயம் படிச்சு நிரவதிகமாக சம்பாவனை பண்றதுக்கு இங்கே நிறைய ஞாபகம் இருக்கு. 1983-84 சபை நடக்குச்சு. ஆண்டவன் ஒரு கணக்கு வச்சுன்றது திருப்பதி ஆண்டவன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சோத்ரி சங்கியா சுபாஷி அதிரதி கணனா சின்மையே 156 அதிகரணங்கள் நம்ம சித்தாந்தத்தில். அதனால 156 சம்பாவனை அனுபவிச்சுட்டார். அப்புறம் ஆண்டவனுக்கு சதாபிஷேகம் நடந்தது. அப்போ சுபாஷி 545 சூத்திரங்கள். அதனால சம்பாவனை அந்த சங்கிக்கு இருக்குது. இப்போ நிறைய சுபாஷி நிறைய சின்மையின் ஆயிடும். அந்த ஆண்டவன் காலத்துல ஸ்ரீமட்டம் பெரியாண்டவன் காலத்திலேயே ரொம்ப அதிகமாச்சு. அதன் பிறகு இந்த ஆண்டவன் எழுந்துடணும்னு வருஷம் விருத்தி ஆகுறதை தவிர்த்து பொதுவாக நம்ம கடமாயினா அதுக்குதான் வட்டி அதிகமாகும். விருத்தின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டின்னு சொல்றது அது அதிகமாகும். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. சம்பாவனையினுடைய கரணம் அதிகமாயிட்டே போகிறது. பரம அனுகிரகம். இங்க திருக்குறளை ஆண்டவனுடைய விசேஷம் என்னன்னாக்க இன்னைக்கு நிறைய அர்த்தம் சேர்றது ஆசிரமத்துல. அப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆண்டவன் ஆசிரம ஸ்வீகாரம் எழுதுறப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தி சாட்சிருக்காரு. 24,000 ரூபா தான் மொத்தமா இருந்துதான் அப்போ திருமதியான ஆசிரம ஸ்வீகாரம். அப்போ சேர்த்து ஹிமாச்சலம் பாத யாத்திரையாவே எழுதுறபடி அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் ஆசிரமங்கள்லாம் இது பண்ணினாரு. கேள்விப்பட்டிருக்கோம் 12 வாழைப்பழம்னா 12 வாழைப்பழம் கரெக்டா வாங்கிட்டு போகலாம். கரெக்டாக 16 அது யாத்திரை எடுப்போம். அதுல 6வது பண்ணி நிறைய பேர் அதிகமாக வந்துடும். அந்த பாதி இது பண்ணி கட் பண்ணி தான் சமர்ப்பிக்கலாம். அது அபிகமனத்துல அபிகமனா கிடையாது. அபிகமனே கிடையாது. அப்போ இதெல்லாம் 16 கவனம் இல்லை. அதனால அந்த மாதிரி இருந்த ஆசிரமம் இப்போ அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி சம்பாவனை கொடுத்து பண்றது, வித்வான்களை ஆதரிக்கிறதுன்றது அது பரீட்சைகள்லாம் நடந்திருக்கு. நியாய சித்தாந்தத்துல எல்லாம் பரீட்சைகள்லாம் நடத்திட்டு இருக்காரு ஆண்டவன். அந்த மாதிரி நடந்தது. அந்த மாதிரி என்ன சார் சுவாமி சூத்திர பரீட்சையை வச்ச அதிகார சார் வச்சிருக்காரு. அப்ப என்ன சார் ஒரு விஷயம் சாதிச்சார் ஆண்டவன் பத்தி. பொதுவா வித்தியார்த்தியில எல்லாருக்கும் ஞானத்தை அபிவிருத்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு உற்சாகம் இருக்கும். நிறைய வாசிப்பார். ஆனா திருக்குறளை ஆண்டவன் மாத்திரம் 70 திருஷத்துல கூட ஞானத்தை அதிகரிக்கிறதுல அவ்வளோ சாமர்த்தியம் தான் சுவாமி. அது என்ன சார் எங்களுக்கு நமக்கு தெரியாது. இப்போ தான் அப்போ சுவாமி சாட்சியாங்க என்ன சார் சுவாமி அந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் அது அவ்வளவு சுத்தமாக கிடைச்சிட்டு அது சாஸ்திர விஷயமாகட்டும் சம்பிரதாய விஷயமாகட்டும் அதே மாதிரி இந்த இது இருக்க பகவத் விஷயங்கள் அதில் சுவாமி அழகாக சாட்சி பாதுகாப்பு ஒரு விஷயம் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் கஜம்பா வீக்ஷ சிவம்பா வியாக்கிரம்பா பராணா நாகாரை சந்திராசம் பாபு ராமஸ்க சுட்சதான்னு இருக்கிறோம். அதுக்கு வசுதா சுவாமி தேசிகன் சொல்லிட்டா விஞ்ஞான அதிகாரத்தில்
பொதுவாக பெருமாளை ஆசிரியச்சுக்குவேன், வேற எதையும் ஆசிரியிக்க வேண்டாம், வேற யாரையும் ஆசிரியிக்க மாட்டா அப்படிதான் அர்த்தம் பண்ணிருக்கா. ஆனா பேரம்பூர் ஆண்டவன் சாதிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் சொல்றாரு. அதுல வந்து சொல்லும் பொழுது பிராட்டியினுடைய வைபவம் ஜீவரட்சணத்துல பிராட்டியுடைய வைபவம் இங்க எடுத்து காட்டப்படுகிறது. என்ன அப்படின்னாக்க பெருமாள் வந்து க்ஷத்திரியர், அதனால மிருகயா யாத்திரை மாதிரி இருக்கு தண்டகாரண்ய யாத்திரைன்றது. அதுல வந்து வேட்டையாடுற, ஆனா அதுக்கெல்லாம் பயந்துட்டு இருக்கு அந்த மிருகங்கள்லாம். அதை வந்து அம்பு எழுதி பான பிரயோகம் பண்ணி கொண்டுட்டாக்கா அது எவ்வளவு கஷ்டப்படும். அதனால பிராட்டி கஷ்டமா இருக்கான். அதனால பிராட்டி என்ன பண்ணான்னாக்கா பாகு ராமஸ்ய சம்ஸ்கிருதா, பகவானுடைய 2 திருக்கரங்களை அப்படியே பத்திட்டுட்டார். இப்படி என்ன படுத்திட்டுறவே பான பிரயோகம் பண்ண முடியல. பான பிரயோகம் பண்ண முடியாததுனால அந்த மிருகங்கள்லாம் தப்பிச்சுட்டு, அதனால நாகாரி சந்தராசம் பயப்படவே இல்லையா பிராட்டி. ஏன்னா நம்ம குழந்தைகள்லாம் குழைச்சிடுச்சு இல்லையா, நாம இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைகள் தான், நம்ம குழந்தைகளை நம்மளே அடிக்கலாமா, என்ன ரகம் தான் நமக்கு. நம்ம சம்பிரதாயமே பிராட்டி விடயத்திலேயே சுத்தி வரும். அதனால இந்த பிராட்டியுடைய வைபவத்தை சொல்றதுக்கோசரம் இந்த ஸ்லோகம் வந்தது. அப்படியே பேரன்புவாங்க பாதுகாப்பு வியாக்கியானத்தில் வச்சுக்க அதை திருப்பதி ஆண்டவன் பன்னியாசம் பண்ணியாச்சு. அந்த மாதிரி எவ்வளவோ அபூர்வமான விஷயங்கள், அற்புதமான விஷயங்கள், அது நிர்வாக விஷயத்துல ஆகட்டும், அது மாதிரி சாஸ்திர விஷயத்துல ஆகட்டும், பாரதார விஷயத்துல வந்து ஒரு விஷயம் பசங்க தப்பு பண்ணாக்க சிக்ஷிக்கும், ஆனால் ஆகார விஷயத்தை சிக்ஷிக்கும். ஏன்னா பசங்க வந்து அது கஷ்டப்பட்டுதான் அந்த சாப்பிடும். அதனால அந்த பசங்க கஷ்டப்படாது, ஆகாரம் சாப்பிடணும். அந்த விடைக்கு நம்ம ரோஜன விடையில குறையே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சாய்ச்சாகும். ஒரு விஷயம், கடைசியில் ஆசால கட்டை வெள்ளை கட்டு போட்டு உள்ள போட்டாங்க. உடனே கோவில் கைஷன் போய் முறுக்கு வாங்கி தர பசங்க திருக்குறள் அந்த பாக்கியம் திருப்பதியாச்சு. அப்படிப்பட்டவருடைய விடாம சதஸ் நடத்தணும் நடத்தி நம்ம இந்த ஆண்டுடைய வைபவம் ரொம்ப தனியா இருக்கு. இவருக்கு என்னன்னாக்கா சாஸ்திரத்துல அப்படி ஒரு அபிருச்சி, அது சாமானிய சாஸ்திரமாகட்டும், வேதமான வேதாந்த சாஸ்திரமாகட்டும், எல்லாரும் வரணும். முதல் நாள் அத்தனை வித்வான்கள் இருக்கா, நீங்கிட்ட கஷ்டப்பட்டுட்டாச்சு. மதுரையில் 12 வருஷாதிகாரிகள் வந்தாலே 7 பேர் தானே இருக்கா, 6 பேர் தானே இருக்கா, இல்லாடியே நாளைக்கு வரா அப்படின்னு எல்லாரும் வந்துட்டார். நேற்று பரமதத்தை ஆண்டவனுக்கு அத்தனை வித்வான்களும் உட்காந்துட்டா எல்லாரும் வந்து நடத்தி கொடுக்குறா சதசை. அது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுது. ஆண்டவனுக்கு எல்லாரும் வரணும், நிறைய பேர் வரணும், நிறைய சம்பவம் வரணும், எல்லாரையும் வெளியிட்டு வரணும். இங்க சதசு அனுபவிச்சவா தெரிஞ்சுட்டு இருப்பார். யாருக்குமே 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அவகாசமே கொடுக்குறேன். எல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் 1/2 மணி நேரம். என் பக்கத்துல ஒரு பெட்டி உட்காந்துட்டு என்ன ரசிக்கிறது தெரிவிக்கிட்டேன். சொல்ல மாட்டேன், அவன்கிட்ட உட்காந்து தான் எடுத்தேன், 1 மணி நேரம் எடுத்தேன் அப்படின்னு அதனால அப்ப வந்து சொல்லிட்டே இருந்தாரு, அவ்வளவு நாள் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அவா சந்தையா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தேவன் சொல்லிடும், இவரே சொல்லியிருந்தா கூட இவர் சொல்லதான் சொல்லிடுவோம். யார் என்ன விஷயம் சொன்னாலும் அது சாங்கர பாஷ்யமோ அல்லது ஸ்ரீ பாஷ்யமோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, உடனே ஸ்ரீகோசத்தை வச்சு வச்சுட்டாயிடுறது. அங்கங்க சந்தேகம் கேள்விலாம் வருது, வந்த உடனே அந்த பிரகடனத்தை எடுத்து அடியிட்ட காமிச்சிடுறாரு. இதை சமாதானம் இருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் அதை காமிச்சிடுறது. அந்த மாதிரி ரொம்ப உற்சாகத்தோட சந்தையோட இந்த சபையை நடத்துறதுனால சொல்றவாளுக்கும் உற்சாகம் வருது, கேட்கறவாளுக்கும் உற்சாகம் வருது, நடத்துறவருக்கும் ரொம்ப உற்சாகம் இருக்கு. இது ஸ்ரீராம் வெங்கடேஷான்ட்டு எல்லாரும் வாங்கிக்கிறவாளுக்கு ரொம்ப உற்சாகம் வெங்கடேஷான்ட்டு. அதனால அது ஆச்சரியமான சமசு அதிகம் சொல்ல முடியும். अद्य
சாத்தியமே சபலம் ஜென்மா. நமக்கு என்னைக்கு ஜென்ம சாஃபல்யம் ஏற்படுறது அப்படின்னு கேட்டால் பெரியவாளை பார்க்கறது, வித்வான்களை பார்க்கறது, சேவிக்கிறது, ஆச்சாரியாருடைய திருநட்சத்திர வைபவங்களை நடத்தி அனுபவிக்கிறது, இந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் வித்வான்கள் சாதிச்சுட்டா. இருந்தாலும் ஏதோ 2 விஷயங்கள் அடியன் சரி ஞானத்தில் இருந்தாலும் இதை விஞ்ஞாபனம் பண்ணுறேன். பூர்வாச்சாரியாருடைய திருவுள்ளம் எந்த ஒரு திருவுள்ளத்தை கொண்டு அவள் எந்தெந்த விஷயங்களை ஆரம்பிச்சிருக்காரோ அந்த மனோரகத்தை பூர்த்தி பண்ணி ஒவ்வொன்றா பூர்த்தி பண்ணி வச்சிருக்கிற பிரதமர் சிவராகவன் சிவராகவன். இதை நாம் பிரத்யட்சமாக அனுபவிச்சிருக்கோம். இந்த சதஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் இது ஆண்டவன் எழுந்தருளின் உடனேயே சதஸை நடத்தி அதில் வித்வத் ஸ்ரீபாஷி வேதாந்த சதஸ் மாத்திரம் அல்லாமல் சாமானிய சாஸ்திரமும் வேணும். அதில் ஒரு அபிருச்சி எல்லா வித்தியார்த்திகளுக்கும் ஏற்படுத்தி அவளையும் கொண்டு வரணும். அப்போ எல்லா மதஸ்தானும் இதில் வரணும், சாஸ்திர ஜானம் உள்ளவா வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பூர்வாச்சாரியாருடைய திருவுள்ளம். அதை இங்கே நடத்தி காமிச்சார்கள். இது ஒரு விஷயம். 2வது சம்பிரதாய சம்ரக்ஷணம். அதற்காகவே ஆண்டவன் அவதரித்தாயிருக்கு. வெறும் ஆண்டவன் ஏரியாச்சு சம்பிரதாய பிரட்சணம் பண்ணியாது பண்ணணும் வந்தாச்சுன்னு சொல்லிட்டா அது பிரயோஜனம் இல்லை. நடத்தி காமிச்சு அதை அனுபவிக்கும் போது தான் அது ஆண்டவன் நல்லா செவ்வனே அழகாக நடத்தி காமிச்சாரு. அது எப்படி சம்பிரதாய பரிரட்சணம் அப்படின்னா சுவாமி சாதிச்சது போல கிரந்த பிரகாசனம் ஒரு பக்கம், சதஸ்து இன்னொரு பக்கம், அந்த வேத அப்புறம் திவ்யப்பிரபந்த அருளிச்சல் ஆழ்வார்ந்த அருளிச்சல் பாராயணங்கள் நடத்தி காமிச்சது இன்னொரு பக்கம். இது 3 சம்பிரதாய பரிரட்சணம். இது தவிர நம்ம சுவாமி தேசியனுடைய சம்பிரதாயம், நம்ம சம்பிரதாயம், இந்த சம்பிரதாயத்தை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல இப்போ அதிகாரிகள் வரணும், அழிச்சின்னு வரணும். சுவாமி சாதிச்சாச்சு எல்லாரும் அழிச்சின்னு வரணும், மீது நம்மளுடைய கடமை. அந்த அதிகாரிகளை தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சுவாமி அதாவது சில ஆண்டவனுடைய திருவுள்ளத்தில் இருந்து அதையும் நடத்தி காமிச்சாரு. முதல்ல இந்த ஒரு அந்த கிரமம் அது ரொம்ப அழகாக ஆண்டவன் தான் அனுபவிச்சுருக்கேன். முதல்ல பிரம்மசூத்திரத்தை சந்த சொல்லியாச்சு. ஒரு 5-6 பேருக்கு எல்லாருக்கும் முதல்ல எடுத்தோடனே காலக்ஷேபத்தில் ஆரம்பிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நவகிரந்தம் பாராயணங்கள் சுவாமி தேசிகனுடைய கிரந்த பாராயணங்கள் அடியேனே ஆண்டவனோடு அனுபவிச்சிருக்கேன். ஒரு கிட்டத்தட்ட 3-4 ஆபத்து அதை பாதிகாரி அடியை எழுதியிருக்கேன் பிரயாசத்தில். அது இந்த நவகிரந்தங்கள், அதுக்கப்புறம் பகவத் விஷயம், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீமத் சாரம், அதிகரண சாராவளி, தத்துவமுக்தா கலாபம், இதெல்லாம் பாராயணம். தினப்படி அனுஷ்டிதமாக 2 மணி நேரம் காத்தால சாயங்காலம் இப்படி. அப்புறம் யாத்திரையில் எப்பெல்லாம் அவகாசம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் பாராயணம். இப்படி பாராயணம். அதுக்கப்புறம் கிரமமாக சூத்திர சந்தம் முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது இப்போ ஸ்ரீபாஷ காலக்ஷேபத்தை ஆரம்பிச்சாயிருக்கு. நல்லா பரிஷ்காரமாக சாதிச்சாங்க. இது சம்பிரதாய ரட்சணத்துக்கு முதல்ல அந்த அதாவது பேஸ் மட்டம் போடுறதுன்னு சொல்ல அஸ்திவாரம் அதை பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை மேலே ஆண்டவனுடைய திருவுள்ளம் பூர்த்தி ஆகும்படியாக பண்ண வேண்டியது சிஷ்யாருடைய நம்மளுடைய கடமை. அதை இன்னும் யாரெல்லாம் வந்தமோ சேர்ந்து அன்வயிச்சு அதெல்லாம் மேலே அபிவிருத்தி பண்ணிக்கணும். இந்த ஆண்டவனுடைய அந்த தொலைநோக்கு பார்வை அதை ரொம்ப அழகாக ஆண்டவன் பண்ணியாது. அதெல்லாம் அடியவங்கள் இங்கே அன்வைக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது இது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிவாளுடைய புண்ணியங்கள், பெரிவாளுடைய அனுகிரகம், ஆச்சாரியாருடைய அனுகிரகம் அப்பேற்பட்டதான ஸ்ரீமத் ஆண்டவனுடைய வைபவத்தை நிறையா சொல்லிட்டே போகலாம். அந்த திருக்குழந்தை ஆண்டவனுடைய அந்த திருவுள்ள மனோரகத்தையும் ஸ்ரீமத் ஆண்டவனுடைய திருவுள்ளத்தையும் ஆச்சாரியாருடைய அந்த திருநட்சத்திர வைபவங்களை நடத்தக்கூடிய பாங்கும் அந்த வித்வான்களை ஆதரித்து அவளுக்கு வேண்டியதான அந்த திருவுள்ள பூர்த்தியை பண்ணி கொடுக்கறது எல்லாம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் இடத்துல நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் அதான் அது மாத்திரம் இல்லை. இந்த சம்பிரதாய பட்சத்தன விஷயங்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் ஆழ்வார்கள் அனுபவித்தது, அந்த ஆழ்வார்கள் அனுபவித்த விஷயத்தை ஆச்சாரியர்கள் அனுபவித்தது, அந்த ஆச்சாரிய அதாவது
ஆண்டாள் வந்து திருவாளூர் மகானுக்கு 100 தடா பாடித்து நினைச்சிருந்தாலும் அந்த பாஷிக்காரர் பண்ணி வச்சார். அந்த மாதிரி திருக்குழந்தை ஆண்டவன் ஸ்ரீமட்டும் ஆண்டவன் இப்படி பூர்வாச்சாரிய அவருடைய திருவிழத்தில் இருந்ததை ஆண்டாள் நடத்தியாது. அமுதன் சொன்னது திருக்குழந்தை பெருமானிடத்தில் அந்த மகாநிவேதனம். அதே மாதிரி வருஷா வருஷம் இங்கேயும் கீழே ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் ஸ்ரீரங்கம் பெரியாசிரமத்தில் மகாநிவேதனா பார்க்க முடியாது. ஸ்ரீமத் ராமாயண காலத்தில் ராமன் சக்கரவர்த்தி மட்டும் பட்டாபிஷேகம் நடந்த பொழுது தீராம் தீராம் முஜ்ஜதாம் முஜ்ஜதாம் அன்னமும் தீயதான் அன்னபுரம் அதை வந்து பரவாயில்லைக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருந்தோன்னு அந்த அயோத்தியாவில் ராம பட்டாபிஷேகத்தில் எப்படி நடந்ததோ அந்த மாதிரி உறவே கிடையாது. பக்ஷங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கும் அடியவங்களுக்கு வருத்தம் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பண்ணி எல்லாரும் நல்லா சுவீகரிக்கணும்னு ஒன்று தான் ஆண்டவனுடைய திருமணம். ஆண்டவன் எதையும் சுவீகரிச்சுக்கிறது அந்த இது நமக்கு பாக்கியம் இல்லை. எப்படி ஆண்டவனுக்கு அதில் துணி கூட இதுவே கிடையாது. மற்றதான் நல்லா இருக்கணும். இப்போ சுவாமி சாட்சா மாதிரி திருக்குழந்தை ஆண்டவனுக்கு வந்து எது இருந்தாலும் ஆகார விஷயத்தில் நல்லா பண்ணிடணும். வித்தியார்த்திகளுக்கு எப்படி திருமணமோ நீங்கள் அப்படி இல்லை. யார் வந்தாலும் எல்லாரும் இது வரைக்கும் ஆசிரமத்தில் வந்து பசின்னு போனவா கிடையாது. சரீர மாத்தியங்கள் தர்ம சாதனம்னு இந்த சரீரம் நன்னா இருந்தாலும் இந்திரியங்கள் நன்னா இருக்கும். இந்திரியங்கள் நன்னா இருந்தால்தான் மனசு பக்குவப்பட்டு பகவானையும் ஆச்சாரியாலும் அனுபவிக்கும்படியான ஞானம் பிறக்கும். அப்படின்னு ஞானம் பரிமளிக்கணும் அப்படின்னா சரீரம் நன்னா இருக்கணும், அதுக்கு ஆகாரம் நன்னா இருக்கணும். அப்படிங்கிற விஷயத்துல இந்த இன்னொரு விஷயம் சுவாமி எப்போதுமே சாப்பிட்டாகும். ஊருக்காக நன்னா இருந்தது, அது நன்னா இருந்தது அப்படின்னு இங்கே சாதிக்கல சுவாமி. அந்த இல்லை அதனால அந்த மாவு அந்த மாதிரியான வெஞ்சங்கள் ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியாவது எந்த விஷயத்தையும் शरीर पोषणे भार्या समं नास्ति माता समं नास्ति शरीर पोषणे भार्या समं नास्ति शरीर पोषणे विद्या समं नास्ति शरीर भूषणे அதனால முதல்ல சரீர போஷணம் இருந்தால் தான் பூஷணம் வரும். சரீர போஷணம் முக்கியம். இப்படி நானா பிரகாரங்கள்ல ஆண்டவன் பண்ணியாது அடியவங்களுடைய பாக்கியம்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். வேதாட்சிமாய் கல்யாண புருஷாரியம் சிவதேவ வெங்கடேஷாய வேதாந்தம் நம ஸ்ரீதேசி வராய மகாதிஷாய ஸ்ரீதே கந்தாவான் மகாதிஷாய ஸ்ரீதே சிவாசனவான் மகாதிஷாய ஸ்ரீதே வேதாந்தராவான் மகாதிஷாய நம. அவர் சொல்ல போகிறார் மோகன் அவங்களே 2 வாரம் கைங்கரி கைங்கரி अस्मद् गुरु परंपरायै नमः. श्रीमद् वेदांत रामानुज मुनि करुणालब्ध वेदांत युग्मं श्रीमत् श्रीवास योगीश्वर गुरुपतयो रचित स्वात्मभावं श्रीमत् श्रीरंगनाथाख्य मुनि कृपया प्राप्त मोक्षाश्रमन्तं श्रीमद् वेदांत रामानुज मुनि मगरं संशये देशिकेन्द्रम्. पूर्वोत्पन्नेषु भूतेषु देशु देशु कलौ प्रभु अनुप्रविश्य कुरुते यत्समीहितमच्युतान् சொன்னார். எம்பெருமான் ஆச்சாரியனாக அவதாரம் செய்கிறார். அந்த ஆச்சாரியன் எம்பெருமானை தெரிவிக்கிறான். அப்போ நான் காலக்ஷேபம் பண்ணச்செல்லாம் அப்போ ஐக்கியம்தான் இப்போ ஐக்கியம்தான். காலக்ஷேபம்னு யாஜ மாத்திரேன்னு நீ காலக்ஷேபத்துக்கு என்னென்ன வந்திருக்க அப்படின்னு இல்லை. ரங்கராமானுஜ மகாதேசிக பூர்வாசிரமத்திலே வராகார மகாதேசில பல தடவை சுவாமி சாட்சிகள் உண்டு. நாங்கள் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் ஒரு 2 வார்த்தை நான் பேசுகிறேன்னா அந்த சுவாமியுடைய தனியன் அனுகிரகம் எனக்கு தனியாக கிடைக்கும். ஏன்னா அப்போ எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. உண்மையாகவே சொல்கிறேன். சாஸ்திரங்களை பூர்ணமாக முடிக்கலை, படிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ வியாகரண சாஸ்திரம் வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ 4th year. அப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. சாஸ்திரமும் தெரியாது, சம்பிரதாயம் தெரியாது. ஏதோ ஒரு ரீதியில் ஒரு காலக்ஷேபம் பண்ணணும், ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதனால வந்தோம்.
வந்து உக்காந்தோம். மாதுரியம் அப்பெல்லாம் அதில் நமக்கு அபிருச்சியும் கஷ்டம். ஏன்னா 3 முக்கியம் சாஸ்திரத்தில்: அபினிவேஷம், ஆபிமுக்கியம், ஆபிருச்சி. இது 2 3 இருந்தால் தான் ஒரு மின்னுக்கு வர முடியும். அப்பெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா மேல் 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 மேலும் அந்த ஆச்சாரியனுடைய தனி. ஏன்னா அஜான துவாந்தரோதாத் அகபரிகரணா ஆத்ம சாமியாபகத்வாது அந்த பாசுரத்தில் சுவாமி நியாய விம்சதியிலே அதை வியாக்கியானம் பண்ணச்சு பிரம்ம வித்யா பிரதானஸ்ய தேவையிரவி ரசக்கியதே பிருத்தி பிரதான மதவா தத்யாத் சக்தி ஆதராதுன்னு சொன்னார். அந்த பிரம்ம வித்யா நிஷ்டனான அது எங்களுக்கெல்லாம் கிரந்த சதுஷ்டி அந்த சுவாமி இடத்துல தான் சுவாமி எங்களுக்கு சாய்ச்சார். அன்பையும் ஒரு கிரந்தம் பகவத்கீதா பாஷ்யம் சுவாமி இடத்துல மைசூர் ஆண்டவனிடத்துல இது நடந்தது. இப்போ நாங்கள் பல புஸ்தகங்களை பகுதாஸ்ரோதவியம் பகுவிஸ்ரோதவியம்னு பல பேருண்ட கேட்டு அப்படி ஞானத்தை சம்பாதிச்சதுக்கு பிரதான காரணம் பிதாவாக இருந்த வராகாரிய மகாதேசிகன். அதுக்கு அடுத்தது வேதாந்த ராமானுஜ மகாதேசிகன். இவ 2 பேரும் நான் மறந்த வாழ்க்கையில் மனிதனே இல்லை. அப்படி எங்களுக்கு அன்னதாதா பயத்ராதா அப்படின்னு சொல்றோம். ஜனிதாச்சோ பனயதாச்ச எச்ச வித்யாம் பிரயச்சதி அன்னதாதா பயத்ராதா பஞ்சைத்தே பிதரஸ்முதான. அதனால எனக்கு இப்போ பயத்ராதாவும் இருக்கு. அன்னம் பிரம்மா. அதனால ஞான அன்ன சப்தத்துக்கு பிரம்மத்தையும் சொல்றது. அந்த மாதிரி அந்த பிரம்ம வித்திய பிரதானனா எனக்கு இந்த விஷயத்தை இப்படி இந்த அதிகரணத்தில் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அந்த சுவாமி காலத்தில் எனக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியலன்னா கூட சாட்சாத்து எனக்கு அனுப்பிரவேசம் பண்ணி இந்த 4 வார்த்தையை பேசுவதற்கு ஒரு உதாரண புருஷராக எனக்கு ஆச்சாரியராக ஒரு நேர்ந்தது அடியே பெற்ற பாக்கியம். இது யதார்த்தம். அதெல்லாம் அனுபவம் சொல்லலாம். நிறைய சில சமயங்கள் எங்களுக்கு அந்த சமயத்திலே கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையும் என்ன விஷயம் பேசலான்ற நிலையும் எங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இருந்தோம். இருந்தாலும் இன்னும் சில விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கு, சில சூத்திர விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஞாபகம். அப்படி இருந்த அவருடைய கேவல சப்தத்துக்கு உயர்ந்தத்தையும் சொல்லும் தாழ்ந்தத்தையும் சொல்லும். தேவமற்றடியேன் குருகூர் நம்பி பாவி இன்னிசை பாடி திருவனேன்னு அந்த சுவாமியுடைய பரமானுகிரகம் திவ்ய அனுகிரகத்தினுடைய விசேஷத்தினாலே இந்த ஸ்தானமும் கிடைத்து அந்த சுவாமியுடைய அனுகிரக பாத்திரனாகி மேலும் மேலும் இந்த அந்த மனு சொல்றான் பூதானாம் பிராணினஸ்ரேஷ்டா பிராணிஸ்து புத்திஜீவினா புத்திமஸ்து நராஸ்ரேஷ்டா நரேஷு பிராமணஸ்மிருதா பிராமணேஷு ச வித்வாம்சः வித்வஸ்து கிருதபுத்தயா கிருதபுத்திஸ்து கர்த்தாரः கர்த்திருஷு பிரம்மவாதினः. வேதத்தில் 60 வருது பிரம்மவாதினோ வதந்தி அப்படின்னு. அந்த பிரம்ம வித்துக்களை எல்லாரும் பிரம்ம வித்துக்களாகணும். ஏன்னா இதுதான் சத்வித்யன்னு பேர். இதுக்கு மீதி எல்லாம் புதிருஷ்டின்னு பேர். புதிருஷ்டி வித்யா மீதி வித்யா இருக்கு, அதெல்லாம் புதிருஷ்டின்னு பேர். இது சத்ருஷ்டி. சத்துனா எம்பிரம்மம். பரபிரம்ம விசாரம் பண்ணதால்தான் நாம் சாதுக்களாக இருக்க முடியும், சத்விஷயத்தை அடைய முடியும். எம்பெருமானை பிராப்திய ஞானம் பிராமணாத்து சத்ரியாத்து வைத்தியாத்து சூத்ராத்து நீச்சாத்து வியாபிஷ்ணுன்னு சொல்ற சம்பிரதாய பரிசுத்த நமக்கு என்ன சொல்ற? தச்சேஷ விருத்தி பலம். தச்சேஷ விருத்தி பலம் நம்மளுடைய சேஷ விருத்தி தான். அவன் எப்பேர் சர்வேஸ்வரம்னு சொல்றோம். சர்வசேஷ சேஷித்துவம் சர்வேஸ்வரத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா அவனுக்கு சேஷ விருத்தி பண்ணணும் என்ற நிலையை எனக்கு காண்பித்தவர் இந்த ஸ்வந்தம். ஏன்னா வாங்க சாய்க்கிற ஆச்சாரிய வித்தியாதிகாரத்தில் தாயத்தேர கயாதனா ஸ்வயம் அவிது தத்தாத்மனம் தேசிகான்ற. அதனால தத்துவம்னா என்ன, ஹிதம்னா என்ன, புருஷார்த்தம்னா என்ன, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு அனுப்பிரவிசிய கூட இருந்து நீ இப்படிதான் பேசணும்
அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஞான திருஷ்டி எனக்கு ஏற்படுத்துகிற அந்த சுவாமி அந்த விபவதசியிலே எனக்கு அதெல்லாம் காணக்கூடிய அறிவும் இல்லை, எனக்கு பாக்கியம் இல்லை. கிருஷ்ணமூர்த்தி மாமா கேட்டார், நீ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்ன வந்திருக்கலாமே என்ன. உடனே நான் சொன்ன வயசு இல்லையே என்னுடன். அதனால அதுக்கு தான் எம்பெருமான் அந்த அனுப்பிரவிஷ்ய குரு தேவர். அதனால ஆச்சாரியால் பொதுவாகவே சொல்றார், இவன் சன்னியாசி விஷ்ணு ரூபம்னு சொல்றான். அதனால தான் துவாதசி அன்னைக்கு ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கும் சன்னியாசிக்கும் ஒரு பிக்ஷ சமர்ச்சமானா அது சாட்சாத்து அவருடைய நடமாடும் விஷ்ணு ஸ்வரூபி அப்படின்னே சொல்றது சாஸ்திரங்கள். அதில் எதிர்ப்பு சமுச்சயத்தில் அழகும் தண்டங்கள்லாம் இன்னும் வச்சுட்டு நினைக்கக்கூடாது. ஞான தர்ம கர்ம தண்ட விஷ்ணு தண்டன்னு பேர். ஏகதண்டிகளுக்கு சொல்ல முடியாது, இது திருதண்டிகளுக்கு சொல்றார். அப்படிலாம் இது வியவஸ்தை பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த ஆசிரமத்தில் மேலும் மேலும் வளருவதற்கு எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் வேண்டும். வித்வான்களும் ஒத்துழைக்கணும், ஆஸ்திகர்களும் ஒத்துழைக்கணும், அபிமானிகளும் ஒத்துழைக்கணும். அப்படி ஒத்துழைச்சாதான் இப்ப காலம் சங்க காலமா இருக்கு. சங்கம்னா கூட்டம். அதனால அந்த கூட்டமா இருந்து கூடி நின்று ஆடுமனேன்னு குழாங்கள் போல ரக்கம் குழம்பிய முனிந்தவனைன்னு ஆடுவார். அதனால குழாங்கள் அடியுடன் கூடி நின்று ஆடுவினேன்ற அந்த பக்தர் குழாங்கள், சிஷ்யர் குழாங்கள், அபிமான குழாங்கள், தானவ குழாங்கள், தர்ம குழாங்கள் எல்லாம் இருந்து அந்த மேலும் மேலும் இந்த திருநட்சத்திர மகோத்சவத்தை நன்கு வளருவதற்கு வழிபட்டு வளருவதற்கு நீங்கள் நாம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். கவிதாருக்கு சிம்மாய கல்யாண ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்தே நாராயணா. ஒரு காலம் இருந்து ஆசிரமத்தில் நடத்தி அப்படியே உட்கார்ந்து Shri
அங்கிருந்து கொடுத்து அமைச்சதே கொடுக்கணும் இல்லையா? வருஷம் வருஷம் அப்படித்தானே இங்கே கொடுத்துருக்கீங்க. கோவிலில் தீர்த்தம் சங்குஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு இப்படி கொண்டு இப்படி போவான். என் நஞ்சில் நானே ஆழ்வார் ஆச்சாரியெல்லாம் நஞ்சில் தான் இருக்கேன். பாமியில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சுகபாஷ் அந்த இது
ராமதுரை வாங்கிட்டேடா ரெண்டு புத்தகம் எடுறா ராமாஞ்சா அவர் எங்க தூரமானத்துக்கு மாதிரி ஒரு முடி இருக்காரு பக்கத்துலேயே வந்து தானே ஆறாம் தேதி ஆமா திருநட்சத்திரத்துக்கு 6ஆம் தேதி 6 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராமராமன் ரைட் சார் அப்பா நம்ம ஸ்ரீராமன் ராவுரா தமிழ் தேடியில் பட்டுக்கிட்டு நான் வந்து காலேஜ் படிப்பான் சக்தி கிராமி ஜாகரணமான சொல்லு சப்த கண்டத்தில் வரல சொல்லுடா சரி 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 வர முடியுமா 6ஆம் தேதி ஞாபகம் தானே